எல்லாருமே பண்ணலாம். அது ஒரு நிமிஷம் யூடியூப் மட்டும் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறேன். அப்புறம் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்களா? சாண்டிங் பண்ணலாங்களா எல்லாரும்? ஹரே கிருஷ்ணா. நமோ பாதாய கிருஷ்ண பிரஸ்தாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த ஸ்வாமி நமஸ்தே சரஸ்வதி கௌரவாணி பிரசாரிணே निर्विशेष शून्यवादी पश्चातारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद जय अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे राम राम हरे हरे राम हरे राम कृष्ण राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण राम हरे राम कृष्ण राम हरे 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 राम कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Rama Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Krishna Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Jai Sri Krishna Hare Chaitanya Rama Prabhu Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaur Hare Rama Bhaktivinoda Rama Hare Hare Shri Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Hare Krishna Mandir Shila Prabhupada ki Jai Hare Krishna Hare Krishna devotees எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள் ஹரே கிருஷ்ணா நம்ம இன்னைக்கு டீச்சிங்ஸ் ஆஃப் கபில தேவ் பார்க்க போறோம் இது வரைக்கும் பாகவதத்துல இருந்து ஒரு சில பார்த்தோம் என்ன பார்த்தோம் தேவகத்தின் புலம்பல் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா அதாவது அவங்களுக்கு நிறைய சந்தோஷங்கள் அனுபவிச்சாங்க பிறந்தது சுயம்புமனோட மகளா அதுக்கப்புறம் கர்தம முனியை மேரேஜ் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்காக நிறைய சர்வீஸ் பண்ணாங்க சிவபெருமானுக்கு பார்வதி அம்மா எப்படி சர்வீஸ் பண்ணாங்களோ அந்த அளவுக்கு டெடிகேட்டடா சர்வீஸ் பண்ணாங்க அப்படின்றத பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் அதை பார்த்து மனம் திருப்தி அடைந்த கர்தமமுனி அவங்களுக்கு தேவையான விஷயங்கள் சந்தோஷங்களை எல்லாம் கொடுத்தாங்க அதாவது சொர்க்கம் போல இருப்பிடம் எல்லா வசதிகளோடவும் எந்த ஒரு குறையும் இல்லாம சரிங்களா அந்த அளவுக்கான சந்தோஷங்கள் எல்லாத்தையும் ஸ்ரீமத் பாகவத்துல முதல் காண்டத்துல எத்தனாவது பக்கம் பாஜி இது நம்ம போன வாரம் பார்த்தோம் இல்லைங்களா பிரபுஜி 3வது கேண்டோல 23வது அத்தியாயம் ஹரே கிருஷ்ணா
அப்போ என்னாச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்களுக்கு 9 பெண் குழந்தைகளும் பிறந்தாங்க. அவங்க எல்லாரையும் ரிஷிகளுக்கு கல்யாணம் பண்ணி குடுத்தாங்க, திருமணம் பண்ணி குடுத்தாங்க அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். இவ்வளவு சந்தோஷங்களையும் அனுபவிச்சு, அதுக்கப்புறம் கர்தமமுனி. ஏன்னா அந்த காலத்துல கர்தமமுனி வந்து என்னது ரொம்பவே சின்சியர் டிவோட்டி இல்லைங்களா? பகவானுக்கு பக்தி சேவையில ரொம்பவே ஸ்திரமா ஈடுபடுறவங்க அப்படின்றத பார்த்தோம். அப்போ வர்ணாசிரம தர்மப்படி அவங்க என்ன பண்றாங்க? சன்னியாசம் வாங்குறாங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அப்போ அவங்களுக்கு மனம் வந்து கவலை வந்துருது. ஏன்னா இவ்வளவு சந்தோஷங்களையும் அனுபவிச்சுட்டு மறுபடியும் வந்து கணவன் தன்னை விட்டு பிரிஞ்சு போறாங்களேன்னும் போது, அப்போ வந்து அவங்க மகன் வேணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்பதான் கபில தேவ் அவதாரம் பண்றாங்க. அதற்கப்புறம் வந்து கர்தமமுனி வந்து இதுக்கு போறாங்க. சன்னியாசத்துக்கு போறாங்கன்னு. அப்போ தேவஹூதி அவங்களோட மனநிலை எப்படி இருந்தது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இவ்வளவு சந்தோஷங்களையும் வாழ்க்கையில அனுபவிச்சதுக்கு அப்புறம் அவங்களோட மனநிலை என்ன அப்படின்றத நம்ம இந்த 23வது அத்தியாயத்துல நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்ப அவங்க லாஸ்ட் அந்த 54, 55, 56, 57 ஸ்லோகால நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இவ்வளவு சந்தோஷங்களையும் அனுபவிச்சாங்க இல்லைங்களா? அசோசியேஷன் ஃபார் சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் இஸ் சர்டன்லி த பாத் ஆஃப் பாண்டேஜ். அதுக்கப்புறம் இன்னொரு விஷயமும் சொல்லியிருந்தாங்க. என்னன்னா, இவ்வளவு நேரம் until now we have simply wasted so much of our time in sense gratification. இவ்வளவு சந்தோஷங்களையும் ஜட உலகத்துல அனுபவிச்ச அனைத்து சந்தோஷங்களையும் ரொம்ப சிறந்த ஒரு வாழ்க்கை எல்லாத்தையும் அனுபவிச்சாங்க இல்லைங்களா? அது எல்லாமே என்னன்னு சொல்லிட்டாங்க அவங்க? வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. சிம்பிளி வேஸ்டட் சோ மச் ஆஃப் அவர் டைம் இன் சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஆனா இந்த நேரத்துல என்ன பண்ணிருக்கணும்? ஒரு மனிதன் அப்படின்றது, மனித பிறப்புன்றது அரிதானது இல்லைங்களா? இந்த நேரத்துல என்ன பண்ணிருக்கணும்? பகவானை அடையறதுக்கான அனைத்து விதமான விஷயங்களிலும் என்கேஜ் பண்ணிருக்கணும். ஆனா சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் இருந்ததுனால அவங்க இந்த புரிதல் நமக்கும் வந்து ஏற்படணும் அப்படின்றதுக்காக தான். ஏன்னா இந்த அசோசியேஷன் நம்ம இருக்கோம் அப்படின்னும் போது மறுபடியும் நம்ம எல்லா மத்த இப்ப ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜ்ல இல்லாம ஜட வாழ்க்கையிலேயே ஈடுபடுறவங்க அவங்களுக்கும் நமக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நமக்கு வந்து இந்த ஜட உலக சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் என்ன மாதிரி நம்மளுக்கு ரிசல்ட் கொடுக்கும், மறுபடியும் இந்த பாண்டேஜ் ஏற்படுத்தும், பர்த் டெத்ன்ற இது சர்க்கிள் நம்மள கொண்டு வந்து விடும் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் இது எல்லாமே டெம்பரவரியானது, இதே உறவு இதே வாழ்க்கையை நமக்கு எப்பயுமே நிரந்தரமானது கிடையாது அப்படின்றது நமக்கு ஒரு புரிதல் வருது இல்லைங்களா? அப்ப எது நித்தியமானது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப ஆத்மா நித்தியமானது, பகவான் நித்தியமானது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். பக்தி சேவை நித்தியமானதுன்னு. அப்ப இந்த புரிதல்லாம் நம்மளுக்கு வரணும் இல்லைங்களா? அப்ப இந்த மனப்பக்குவம் நம்ம வந்து எடுத்துக்கணும். அதுதான் பாகவதத்தோட முக்கியமான ஒரு விஷயமே. ஏன்னா அதுல உள்ள பியூர் டிவோட்டிஸோட எல்லாரோட பிரேயர்ஸ், எல்லாரோட வாழ்க்கை சரித்திரத்திலையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது என்னன்னா, அவங்களோட மனநிலை எப்படி இருக்கு இந்த ஜட உலகத்தில் சம்பந்தப்படும் போது, பகவானோட சம்பந்தப்படும் போது, பக்தியில ஈடுபடும் போது அவங்க பாதை நம்ம எடுத்துக்கணும் போது, தேவகூதி அவங்களோட இந்த ஒரு மனப்பக்குவ இது நிலைப்பாட்டை நம்ம வந்து நல்லபடியா எடுத்துக்கணும். என்ன சொல்லியிருக்காங்க? இது வரைக்கும் நம்ம இந்த ஜட உலகத்தில் உள்ள விஷயங்களை எல்லாம் அனுபவிச்சது வந்து வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. அதற்கு பதில் என்ன பண்ணிருக்கணுமா? பகவான் மேல பக்தியில நம்ம ஈடுபடுத்திருக்கணும். அதுவும் இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்க யாரு? கருதமணி ரொம்பவே ஒரு சிறந்த ஒரு டிவோட்டி இல்லைங்களா? ரிஷி அப்படின்னும் போது அவங்க பக்கத்திலே இருந்தும் அவங்க கிட்ட வந்து பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டு பக்தி சேவையில ஈடுபட்டு பகவான் அடையிற அந்த மார்க்கத்தை விட்டுட்டு இந்த ஜட உலக சம்பந்தத்திலேயே அவங்க ஈடுபட்டுட்டாங்க அப்படின்றது வந்து அவங்க வந்து ரொம்பவே வருத்தமா அவங்க வந்து தெரிவிக்கிறாங்க. அதனால அவங்களுக்கு பயமும் வருது இல்லைங்களா? அவங்க தன்னை விட்டு போகும்போது அவங்களுக்கு பயமும் ஏற்படுது. அப்போ இந்த ஜட உலக சம்பந்தத்தோட நம்மளை இணைச்சிட்டு இருக்கிற வரைக்கும் நமக்கு என்ன ஏற்படுது? அதோட ரிசல்ட்டா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா, பாத் ஆஃப் பாண்டேஜ். ஜட உலக சம்பந்தம் நித்தியமா நமக்கு ஏற்படுது. ஜட உலக சம்பந்தம்ன்றது பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில நம்ம நித்தியமா தள்ளப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கோம் அப்படின்றதான் பார்க்கிறோம். எதோட அசோசியேஷன் ஆகும்போது? இந்த ஜட உலக சம்பந்தப்பட்ட சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன்ல ஈடுபடும் போது. அதே நம்ம வந்து செயின்ட்லி பர்சன்ஸ், பரம்பரை ஆச்சாரியர்கள், இந்த மாதிரி பகவத்கீதை, பாகவதம், அதாவது நம்ம வந்து இப்ப பகவத்கீதைன்றது பகவானோட அருகாமை அரவணைப்பு நமக்கு, பாகவதம்ன்றது பியூர் டிவோட்டிஸோட அசோசியேஷன் இல்லைங்களா? அப்படின்ற பட்சத்துல இதோட எல்லாம் நம்மளோட ஸ்கிரிப்சர்ஸோடையும் பியூர் டிவோட்டிஸோடையும் பகவானோடையும் நம்ம அசோசியேஷன் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன ஏற்படும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, லிபரேஷன், முக்தி, இந்த ஜட உலகத்தில் உள்ள கஷ்டங்களிலிருந்து பிறப்பிறப்பு நமக்கு விடுதலை கிடைக்கும். எதனால? நம்மளுக்கு நாலேஜ் கெயின் ஆகும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்புறம் இதுதான் வந்து 55வது ஸ்லோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்ட ஒரு விஷயமா நம்ம பார்க்கிறோம். அதற்கப்புறம் ஒரு மனிதன் தன்னோட வாழ்க்கையில என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. 56வது ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, anyone who work is not meant to elevate him to ritual life. அதாவது ஒரு மனிதனா பிறந்து அவங்களோட வாழ்க்கையில இந்த நம்மளோட ஸ்பிரிச்சுவலான வாழ்க்கையில பக்தி மார்க்கத்துல தன்னை ஈடுபடுத்திக்கணும். சரிங்களா? அந்த மாதிரி ஈடுபடுத்திக்கும் சமயத்திலேயே
என்ன ஏற்படணும், நம்மளுக்கு நாலேஜ் கெயின் ஆகுது இல்லைங்களா, இந்த ஜட உலகம், ஆன்மீக உலகம், பகவான், முக்தி, இந்த விஷயங்கள்லாம் நம்மளுக்கு தெரிய வருது. இங்க நம்மளுக்கு என்னென்ன கஷ்டங்கள் இருக்கு, பிறப்பு இறப்பு சுழற்சி இருக்கு, அதுல வந்து பிறப்பு இறப்பு மூப்பு முதுமை நோய் இருக்கு, அதுக்கப்புறம் அதி ஆத்மா, அதி பூத, அதி தெய்வா, இந்த 7 கஷ்டங்களும் நமக்கு எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா. ஆனா பகவானோட லோகத்துல ஒரு ஆத்மா பக்தி செயல் ஈடுபடும் போது இந்த கஷ்டங்கள் எதுவுமே கிடையாது. ஒரு அம்மா அப்பா கிட்ட எப்படி அரவணைப்போட குழந்தைங்க இருப்பாங்களோ அந்த மாதிரி நம்ம இருப்போம் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா. அப்போ ஒரு மனிதன் தன்னோட வாழ்க்கையில நிறைய இந்த ஆன்மீக சம்பந்தமான விஷயத்துல தன்னை ஈடுபடுத்திக்கணும். அப்படி ஈடுபடும் போதே சைட் பை சைடு என்ன கிடைக்கணும் நமக்கு, சைடு எஃபெக்டா இந்த ஜட உலக சம்பந்தத்தை நம்மள ரினோன்சியேட் பண்ணிக்கிட்டே வரணும். நம்ம பற்றுதல் இல்லாம கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம வெளியில வரணும். எப்படி வெளியில வரலாம், அதற்கு மார்க்கம் நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க இல்லைங்களா. வர்ணாசிரம தர்மா அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா. அதாவது பிரம்மச்சாரி, கிரகஸ்தா, வானப்பிரஸ்தா, சன்னியாசி. இந்த வாழ்க்கையில நம்ம வாழ்க்கையிலும் கலியுகத்துல இருந்தாலும் நம்ம வந்து சன்னியாசம் எடுத்துட்டு கோயில்ல போய் இருக்கிறது இல்ல காட்டுல அது கிடையாது. நம்ம குடும்பத்தில் இருந்துகிட்டு நம்ம எப்படி இருக்கலாம், கொஞ்சம் நம்மளோட கடமைகள்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பிள்ளைகள் அவங்களோட நிலைப்பாட்டுக்கு வரும்போது நம்ம அதுல இருந்து கொஞ்சம் ஒதுங்கி அவங்களுக்கு தேவைப்படும் நேரத்துல மட்டும் அவங்களுக்கு கை கொடுத்து துணையா இருந்து மத்த நேரம் முழுக்க நம்ம என்ன பண்ணலாம், பக்தி சேவையில நம்மளை ஈடுபடுத்தி நம்ம என்ன பண்ணலாம், பகவானை அடையலாம் அப்படின்றதான். வீட்டுல இருந்துகிட்டு இந்த ஒரு மார்க்கத்தை நம்ம நல்லபடியா நம்ம கடைபிடிக்கலாம். இதனால 2 விஷயம், 2 நல்லது. ஒண்ணு, வீட்லயும் நம்மளுக்கு எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் இருக்காது. இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஆன்மீகத்திலும் நம்மளுக்கு பக்தி சேவையிலும் நம்மளுக்கு நல்ல முன்னேற்றம் கிடைக்கும், மன அமைதியும் திருப்தியும் கிடைக்கும், சந்தோஷமும் கிடைக்கும், பகவானையும் நம்மளால அடைய முடியும் அப்படின்ற மார்க்கமும் இருக்கு இல்லைங்களா. அப்போ என்ன பண்ணணும், மனிதனா பிறந்து எல்லாரும் இந்த ரிச்சுவல் அதாவது ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ராக்ரஸ்ல ஈடுபடணும், பகவானை பத்தி நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும், பக்தி செயல் ஈடுபடணும். அதே சமயத்துல நம்மளுக்கு என்ன ஏற்படணும், ரினோன்சியேஷன், இந்த ஜட உலக சம்பந்தத்துல இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்மளை விலக்கிக்கணும். அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் என்ன, விலக்கிக்கிறது மட்டும் கிடையாது, அது வந்து பாதி அளவு தான் ப்ராசஸ். அதே சமயத்துல இன்னொன்னு என்ன பண்ணணும், நம்ம பகவானுக்கு பக்தி சேவையில ஈடுபடணும். ஏன்னா நம்மளோட மனம் புலன்கள் எல்லாம் ஆக்டிவ் ஆனது இல்லைங்களா. அது எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவானுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸை நம்ம என்கேஜ் பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த மாதிரி யாரு ஒருத்தவங்க இருக்காங்களோ அவங்கதான் என்னது, பிரீத்திங், அதாவது உயிரோடு இருக்காங்க அப்படின்றத வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா, அதாவது சரியான முறையில இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா. அப்புறம் இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னா 57வது ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்லுவோம், மாயை, பகவானோட இந்த ஜட உலகம் மாயை இல்லைங்களா, மாயான்னு சொல்லுவோம் நம்ம, இந்த ஜட உலகத்தை மாயை அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம. அதாவது முக்குணங்களோட தாக்கத்துல இருக்கிறது, உண்மையான நிதர்சனத்தை நம்மளுக்கு புரிஞ்சுக்காம நம்மள இந்த அறியாமையிலே இருக்க வைக்கிற ஒரு விஷயம் இல்லைங்களா. இதுவே நித்தியம், இதுவே பிரதானம், இதுதான் சந்தோஷம் அப்படின்னு நம்மள வச்சிருக்கு இல்லைங்களா. இதுதான் மாயை அப்படின்றது. அப்ப இந்த இல்யூஷனரி எனர்ஜி, பகவானோட இந்த இல்யூஷனரி எனர்ஜில நம்ம எல்லாரும் என்ன பண்றோம், நம்ம இருக்கோம். அப்ப surely I have been solely cheated by the insurmountable illusionary energy of the supreme personality of Godhead in spite of having obtained your association. கர்தமமுனி கூட இருந்துமே என்ன பண்ணிட்டாங்களா, அவங்க இந்த மாயில சிக்குண்டு இருக்காங்க அப்படின்றத அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. சரிங்களா. அப்போ இந்த மெட்டீரியல் பாண்டேஜ்ல இருந்து லிபரேஷனுக்காக நான் வந்து என்னைய தயார்படுத்தி இருக்கணும் அப்படின்ற புரிதல் அவங்களுக்கு வருது. சரிங்களா. நமக்கும் வரணும், அதுதான் நம்ம பார்க்கிறோம். தேவகியின் புலம்பல், அதுல இருந்து நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த கடைசி ஸ்லோகங்கள் 4 ஸ்லோகங்களும் நமக்கு இந்த உணர்வுகளை நமக்கு கொடுக்கும். சரிங்களா. இந்த உணர்வோட சரி, அப்ப நம்ம பக்தியில ஈடுபடணும். ஒரு மனிதனா பிறந்து ஸ்பிரிச்சுவல்ல பக்தியில ஈடுபடணும். அதுல மெட்டீரியல் உலகங்கள்ல நம்மள கொஞ்சம் விலக்கிக்கணும். நம்ம அதே சமயத்துல பகவான் மேல பக்தி சேவையில ஈடுபடணும், முக்தி அடையணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா. அந்த ஒரு கருத்தோட நம்ம என்ன பண்ணலாம், இப்ப நமக்கு அசோசியேஷன் கிடைச்சிருக்கு. யார் மூலியமா, பகவானோட அனுகிரகத்துல பரம்பரையோட நம்மளுக்கு அசோசியேஷன் கிடைச்சிருக்கு. தேவகூதி அவங்களுக்கு யாரோட அசோசியேஷன் கிடைச்சது, கர்தம முனியோட அசோசியேஷன் கிடைச்சது இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், இந்த ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்மளும் ஈடுபடுத்திக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா. நம்ம இது ஏற்கனவே நம்ம வந்து இந்த டெக்ஸ்ட் பார்த்திருக்கோம், ஒரு பாதி அளவுக்கு நம்ம பார்த்துட்டோம். இருந்தாலும் ஒரு ரீகேப்பை நம்ம பார்த்துடலாம். சரிங்களா. இந்த பர்பஸ் ஆஃப் லார்ட் கபிலதேவ் அட்வென்ட், இது வந்து பிரபுபாதா கொடுத்தது. என்னன்னா இந்த கேண்டோ 3ல இருக்கு இல்லைங்களா, இது சாங்கிய பிலாசபி, கபிலரோட உபதேசங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா, அதற்கான சம்மரி பிரபுபாதா கொடுத்ததான் டீச்சிங்ஸ் ஆஃப் கபிலதேவ் அப்படின்றது. அதை தான் நம்ம பார்க்க போறோம். இதுல இருந்து பிரபுபாதா இந்த காலத்துல நம்ம எப்படி வந்து கபிலரோட சாங்கிய பிலாசபி நம்ம எப்படி
இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும். அதுக்கப்புறம் அதுல பகவான் என்ன மாதிரி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க, ஜீவாத்மாவோட நிலைப்பாடு என்ன அப்படின்றதெல்லாம் நம்மளால தெரிஞ்சுக்க முடியும். சரிங்களா? இதுல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் சௌனக உவாச்ச கபிலஸ்தத்வ சாங்கியாத்யா பகவான் ஆத்ம மாயையா ஜாதக் ஸ்வயம் அஜக் சாக்ஷாத் ஆத்ம பிரஜ்ஞா நிர்ணயம் அப்படின்றத இந்த ஸ்லோகம். இதுல வந்து சௌனக்கர் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம். நம்ம என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, ஹி இஸ் அன்பான், பகவானை பத்தி குறிப்பிடுறாங்க. சரிங்களா? பகவானுக்கு பிறப்பு கிடையாது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்படி இருக்கும்போது சுப்ரீம் பர்சனல் காட் டுக் பர்த் அஸ் கபில முனி. அவங்களோட இன்டர்னல் பொட்டன்சியனால அவங்க என்ன பண்றாங்க, அதாவது விபவ அவதாரங்கள் அப்படின்லாம் பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்படி இருக்கும்போது அவங்க என்ன பண்றாங்க, கபிலரா அவங்க அவதாரம் எடுக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். எதனால அவங்க அந்த மாதிரி அவதாரம் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது, பகவான் நமக்கு இந்த டிரான்செண்டென்டல் நாலேஜ், இந்த மாயையில இருக்கோம் இல்லைங்களா, நம்மளுக்கு நித்தியமான ஆத்ம தத்துவத்தை புரிய வச்சு நம்மளுக்கு திரும்பி பகவானை அடையறதுக்கான மார்க்கங்களை நமக்கு கொடுக்கறதுக்காக என்ன பண்றாங்க, அவங்க அவதாரம் எடுக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? ஃபார் த பெனிஃபிட் ஆஃப் த ஹோல் ஹியூமன் ரேஸ், மனிதர்கள் தங்களோட அந்த அறியாமையிலேருந்து வெளியில வந்து தெய்வீக இது ஞானத்தை எடுத்துக்கிட்டு பகவானை அடையணும் அப்படின்ற ஒரு தாற்பயத்துக்காக, அந்த ஒரு விஷயத்துக்காக பகவான் என்ன பண்றாங்க, கபில முனியா அவதாரம் எடுக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். ஆக்சுவலா பகவானுக்கு இங்க வரணும், அவதாரம் எடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் கிடையாது இல்லைங்களா? ஆனாலும் எதற்காக பகவான் வந்து அவதாரம் எடுக்கிறாங்கன்னா, அதர்மம் பண்றவங்க கிட்ட நம்மளை பாதுகாக்கிறதுக்காக, அதர்மிகளை அழிக்கிறதுக்காக, தர்மத்தை நிலைநிறுத்துறதுக்காக. இன்னொரு சில அவதாரங்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இந்த அறியாமையிலேருந்து நம்ம எல்லாரையும் வெளியில கொண்டு வர்றதுக்காக அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? ஆத்ம பிரஜ்னா அப்படின்ற விஷயம் இருக்கு இல்லைங்களா? இங்க இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, the Lord descends for the benefits of the human race. சரிங்களா? அதாவது நம்ம ஆத்மாக்கள் எல்லாரும் இந்த தெய்வீக ஆன்மீக இது அறிவை எடுத்துக்கணும்ன்றதுக்காக. அப்புறம் இன்னொன்னு என்னன்னா, மெட்டீரியல் நெசசிட்டிஸ் ஆர் குவைட் சஃபிஷியன்ட்லி ப்ரொவைடட் ஃபார் த நாலேஜ் கிவன் இன் த வேதிக் லிட்ரேச்சர். நமக்கு என்னெல்லாம் தேவை, சரிங்களா? அதாவது வேதம் அப்படின்றது நம்ம எப்படி நம்ம அதை பார்க்கிறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அது வந்து ஒரு கல்பக விருட்சம் மாதிரி. நம்ம அது கிட்ட போய் என்ன கேட்டாலும் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இல்லைங்களா? அதாவது அதுல வந்து எல்லா குணத்துக்கான விஷயங்களும் கிடைக்கும். தமோ குணத்தில் உள்ளவங்க என்ன ஆசைப்படுறாங்களோ அதையும் நிறைவேற்றி கொடுக்கும். ரஜோ குணத்துல உள்ளவங்க விருப்பப்படுறதையும் நிறைவேற்றி கொடுக்கும். சத்துவ குணத்துல உள்ளவங்களோட விருப்பத்தையும் நிறைவேற்றி கொடுக்கும் இல்லைங்களா? அதான் கல்பக விருட்சம் அப்படின்னு வந்து நம்ம வந்து வேதத்தை சொல்லுவோம். எல்லாரோட ஆசைகள் நிறைவேற்றி கொடுக்கறதுக்கான எல்லா விதமான விஷயங்களும் உண்டு. அதுவும் தர்ம வழியிலேயே அதுவும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்போ இதுல நம்ம இதுல இருந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் பாத்தீங்கன்னா, மெட்டீரியல் நெசசிட்டிஸ் ஆர் குவைட் சஃபிஷியன்ட்லி ப்ரொவைடட் ஃபார் த நாலேஜ் கிவன் இன் த வேதிக் லிட்ரேச்சர். அப்போ என்ன பண்ணணும், நம்ம விச் ஆஃபர்ஸ் எ ப்ரோக்ராம் குட் லிவிங். இன்னொன்னு என்ன கொடுக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்மளுக்கு வேதங்கள் எப்படி நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம வாழணும், எப்படி நம்ம இந்த ஆன்மீகத்துல முன்னேற்றம் அடையணும் அப்படின்றதுக்கான விஷயத்தெல்லாம் வேதம் நமக்கு கொடுக்குது. அப்போ அது எந்த ஒரு குணத்துல நம்ம எடுத்துக்கணும் பாத்தீங்கன்னா, சத்துவ குணத்துல. சத்துவ குணத்துல இருக்கும்போது மட்டுமே தான் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், அந்த நாலேஜ் நம்மளால நல்லபடியா புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? ஒன்ஸ் ஒன் இஸ் சிச்சுவேட்டட் இன் சத்துவகுணா, ஒன்ஸ் நாலேஜ் எக்ஸ்பேண்ட். நம்ம இது பகவத்கீதையிலும் பார்த்திருக்கோம் இல்லைங்களா? ஞான யோகத்துல நம்ம பார்க்கும்போது சத்துவகுணத்தில் உள்ளப்ப எப்படி வந்து சத்துவகுணத்தில் இருக்கிறப்ப எல்லாமே சரியான புரிதல், சரியான உணர்வு எல்லாமே நிலைப்பாட்டுல இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்ப யார் ஒருத்தங்க சத்துவகுணத்துல இருக்காங்களோ அவங்களால நாலேஜ நல்லபடியா எடுத்துக்க முடியும். ஆனா யார் ஒருத்தங்க பேஷன்ல இருக்காங்களோ அவங்களால என்ன பண்ண முடியுமா, இந்த ஜடவுலக ஆசைகளை மட்டும்தான் திருப்தி பண்ணிக்க முடியும். வேதத்தை ஒரு ரஜோகுணத்தில் உள்ளவங்க போய் வேதங்களை வந்து தெரிஞ்சுக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு எதெல்லாம் புலப்படும்னா, இந்த ஜட உலகத்துல என்னென்ன ஆசைகளை அனுபவிக்கணும்னு அவங்க விருப்பப்படுறாங்களோ அந்த ஆசைகள் நிறைவேற்றக்கூடியதான விஷயங்களை அவங்களுக்கு வேதங்கள் கொடுக்கும். சரிங்களா? அதே மாதிரி தமோகுணத்துல உள்ளவங்க எப்படி இருப்பாங்க, என்ன மாதிரி நாலேஜ் அவங்களுக்கு கிடைக்கும்னா, நாலேஜ் இருக்காது, என்ஜாய்மெண்ட் இருக்காது. அவங்களோடது எப்படி இருக்குன்னா அனிமல்ஸ்டிக் லைஃப் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சரிங்களா? மிருகங்களின் வாழ்க்கை மாதிரி அவங்களோடது இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப வேதத்துல இருந்து யார் யாருக்கு என்னென்ன கிடைக்குது, சத்துவகுணத்தில் உள்ளவங்களுக்கு நல்ல இன்னும் ஆன்மீகத்துல நல்ல ஒரு முன்னேற்றம், சரியான புரிதல் கிடைக்கும். அதே ரஜோகுணத்தில் உள்ளவங்களுக்கு இந்த மெட்டீரியல் பெனிஃபிட்ஸ், இன்னும் இந்த ஜட வாழ்க்கையில என்னென்ன சந்தோஷங்களை எல்லாம் ரொம்ப அனுபவிக்க முடியும். நல்ல செல்வம் கிடைக்கணும், நல்ல பேர் புகழ் கிடைக்கணும், இன்னும் நிறைய சில சில ஆசைகள்லாம் எல்லாருக்கும் இருக்கும் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி ஆசைகள்லாம் அவங்க நிறைவேற்றிப்பாங்க. அதே தமோகுணத்துல உள்ளவங்க அனிமல்ஸ்டிக் லைஃப் அப்படின்னு வந்து நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா?
அப்போ வேதம் ஆர் இன்டெண்டட் டு எலிவேட் ஒன் ஃப்ரம் மோட் ஆஃப் இக்னோரன்ஸ். அதே இந்த வேதத்தையே சரியான முறையில ஃபாலோ பண்ணும்போது தமோகுணத்தில் இருக்கிறவங்க கூட எந்த நிலைக்கு வர முடியுமா? மோட் ஆஃப் குட்னஸ்க்கு வர முடியும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். அதுக்கும் நம்ம எக்ஸாம்பிள் நிறைய பார்த்திருக்கோம் இல்லைங்களா? வால்மீகி, மிருகாரி அவங்கெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ அவங்க என்ன குணத்துல இருந்தாங்க? ஃபர்ஸ்ட் தமோ குணத்துல இருந்தாங்க. அதற்கப்புறம் குருவோட கைடன்ஸோட அவங்க என்ன பண்றாங்க? சுத்த சத்துவ குணத்தை அவங்க அடையிறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்ப வேதத்தின் மூலியமா வேதம் அப்ப எவ்வளவு முக்கியம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? வேதத்தை மட்டும் நம்ம ஆதாரமா எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாலே நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்? குட்னஸ் மோடுக்கு நம்மளால சத்துவ குணத்துக்கு நம்மளால வர முடியும் அப்படின்ற நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ ஒருத்தவங்க when one is situated in the mode of goodness என்ன பண்ண முடியும் அவங்களால? அண்டர்ஸ்டாண்ட் நாலேஜ் ஆஃப் செல்ஃப், ஆத்ம தத்துவம். சரிங்களா? அதை வந்து நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்றத இங்க நம்ம பார்க்கிறோம். சச் நாலேஜ் cannot be appreciated by ordinary men. சரிங்களா? இதை நம்மளே தெரிஞ்சுக்கலாமா அப்படின்னா நம்மளால மட்டுமே அதை தெரிஞ்சுக்க முடியாது. அதுக்கு கூட யாரோட துணை வேணும்? குருவோட துணை வேணும். சரிங்களா? எவ்வளவு தடவை நம்ம பகவத்கீதை நம்மளே படிச்சு நம்மளே வந்து அர்த்தத்தை தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தாலும் ரொம்ப நாள் எடுக்கும் இல்லைங்களா? அதே ஒரு பரம்பரையில வரவங்க கிட்ட நம்ம வந்து கேட்டோம் அப்படின்னாலே சீக்கிரமா நம்மளால அதோட தாத்பரியத்தை புரிஞ்சுக்க முடியும். இப்ப நமக்கு பகவத்கீதையில தெரியும் இல்லைங்களா? அது நம்மளோட வாழ்க்கையின் வழிகாட்டி. நம்ம வந்து அக்கர்மாவில இருக்கணும், எப்பயுமே வந்து கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்ல செயல்களை செய்யணும், அப்புறம் பக்தி சேவையில் ஈடுபடணும், சுத்த சத்துவ குணத்தில் நம்ம இருக்கணும் அப்படின்ற விஷயத்துல நம்ம இப்ப தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? ஆனா இதே ஒருத்தவங்க வேதத்தை டிசிப்ளின் சக்சஷன்ல இல்லாம அவங்களே வந்து தெரிஞ்சுக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு என்ன பண்ணாது, அதோட உண்மையான தாத்பரியத்தை அவங்களால புரிஞ்சுக்க முடியாது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்போ சுப்ரீம் பர்சனல் காட் அப்ப என்ன ஆகுது? இப்ப நம்ம என்ன பார்த்துட்டு இருக்கோம்? கபிலரோட அவதாரம் இல்லைங்களா? அதை தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். அப்போ பகவான் என்ன பண்றாங்க? நம்ம வந்து யார் மூலியமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம்? பகவான் கிட்ட இருந்து, இல்லைன்னா போனஃபைட் டிவோட்டீஸ் பரம்பரையில வரவங்க கிட்ட நம்ம வேதங்களை நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கணும் போது இப்போ கபிலரா யாரே வராங்க? பகவானே கபிலரா அவதாரம் எடுக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். எதற்காக பகவானே அவதாரம் எடுக்கிறாங்க? இங்க நம்ம எல்லாம் கட்டுண்டு இருக்கிறோம் இல்லைங்களா? இந்த ஜட உலகத்துல நம்ம எல்லாரையும் டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜ், நம்மளுக்கு ஆத்ம தத்துவத்தை புரிய வைக்கிறதுக்காக என்ன பண்றாங்க? பகவானே கபிலரா அவதாரம் எடுக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஒன் இஸ் நாட் மேட்டர். ஏன்னா நம்ம எவ்வளவு எக்ஸ்டென்ட் நம்ம வந்து இந்த ஜட உலகத்தில் உள்ள விஷயங்களே நம்மள என்கேஜ் பண்ணிக்கிறோமோ அப்ப வரைக்கும் நம்ம வேணா நம்ம மேலோட்டமா நம்ம வந்து ஒரு புரிதல் இருக்கும், நான் உடல் அல்ல ஆத்மா அப்படின்ற ஒரு விஷயம். ஆனா நம்ம அந்த புரிதல்ல இருந்துகிட்டே நம்ம என்ன பண்ணிட்டே இருப்போம்? இந்த ஜட சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்துல ஈடுபட்டுட்டே இருக்கோம் இல்லைங்களா? ஆனா அப்படி இல்லாம உண்மையான புரிதல் வரும்போது எப்படி இருக்கும் அவங்களோட டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்? முழுக்க முழுக்க ஆத்மாவில் அவங்க நிலை பெற்று பகவானே அவங்க டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல வழிபடுவாங்கன்னு நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்போ டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் ஒன் இஸ் நாட் மேட்டர் பட் ஸ்பிரிட் சோல், அகம் பிரம்மோஸ்மி அப்படின்ற நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? ஐ எம் பை நேச்சர் பிரம்மன். பிரம்மன்றது 3 விதத்தையும் குறிக்கும். என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆத்மாவையும் பிரம்மன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம், இந்த ஜட உலகத்தையும் பிரம்மன் சொல்லுவோம். ஏன்னா அதுவும் அழியாதது, நித்தியமானது, அதுல மாற்றங்கள் தான் வந்துகிட்டே இருக்கும். முக்குணங்களோட தாக்கத்துல மனிதர் இருக்கும்போது மாற்றங்கள் ஏற்படுமே தவிர இந்த ஜட உலகமும் பகவானோட ஜட சக்தி இல்லைங்களா? அதுவும் பிரம்மன் சொல்லுவோம், ஆத்மாவையும் பிரம்மன் சொல்லுவோம், பகவானும் பிரம்மன் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? அப்போ நம்ம ஜீவாத்மா எந்த நிலைப்பாட்டுக்கு வரணும்? நான் இந்த ஜடல் உடல் அல்ல, நான் ஆத்மா அப்படின்றத புரிஞ்சு ஆத்மாவுக்கு நிலைப்பட்ட செயல்கள்ல, சரிங்களா? இந்த ஜட உடலுக்கு சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் போது அவங்கவுங்க ஆசைக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்களோட செயல்கள் இருக்கும் இல்லைங்களா? இப்ப எனக்கு நல்ல காரமா சாப்பிடணும்னு ஆசை, நான் நல்ல காரமான சாப்பாடா எடுத்துப்பேன் இல்லைங்களா? எனக்கு நிறைய பணம் வச்சிருக்கணும்னு ஆசை, நிறைய பணம் எப்படி சம்பாதிக்கிறதுன்னு யோசிப்பேன் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி ஜட சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள்ல ஈடுபடும் போது அப்ப ஆத்மா அப்படின்ற ஒரு உணர்வுன்றது மேலோங்கி இல்லை. ஏன்னா ஆத்மாவுக்குன்னு எந்த ஒரு சுவையுமோ எதுவுமே கிடையாது, ஆத்மாவுக்குன்னு வந்து நிறைய வெல்த் வேணும்ன்றது கிடையாது. ஆனா இதெல்லாம் நான் என்டிவர் பண்றேன் அப்படின்னா என்னோட ஆக்டிவிட்டிஸ் முழுக்க எதோட சம்பந்தப்பட்டிருக்கு? இந்த ஜட உடல் சம்பந்தப்பட்டிருக்கு, ஆசைகள் சம்பந்தப்பட்டிருக்குன்றதை நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? ஆனா ஐ எம் பை நேச்சர் பிரம்மன் அப்படின்றத ஒரு ரியலைசேஷன் நம்ம வரணும். இஸ் நாட் சஃபிஷியன்ட் ஃபார் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த செல்ஃப் அண்ட் ஹிஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்போ என்ன இங்க நம்ம பார்க்கிறோம்? ஒன் மஸ்ட் பி சிச்சுவேட்டட் இன் தி ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆஃப் பிரம்மன். ஆத்மாவோட நிலைப்பாட்டுல இருக்கிறது என்ன? அப்போ என்னென்ன செயல்கள்ல மனிதர் ஈடுபட முடியும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லைங்களா? இதுக்கெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் என்ன பண்றாங்க? கபிலர பகவான் வந்து அவதாரம் எடுக்கிறாங்க அப்படின்ற நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்போ நம்மளோட செயல்கள்ல இருந்தே மாற்றம், குணத்திலிருந்தே மாற்றம் வரணும்.
சத்துவகுணத்தில் இருக்கணும். அப்பதான் நல்லபடியா நம்மளுக்கு புரிதல் ஏற்படும். அதுக்கப்புறம் நம்மளோட செயல்கள் எல்லாம் பக்தி சேவையில் ஈடுபடணும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இது எல்லாமே வந்து நம்மளோட ஆக்டிவிட்டீஸ்ல நம்ம கிட்ட அது பிரதிபலிக்கணும். அப்பதான் அது உண்மையான புரிதலா இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? Knowledge of those activities is explained by the Supreme Personality of God himself. எதனால பகவானே வந்து கொடுக்குறாங்க இந்த நாலேஜ? ஏன்னா வேதத்தை தனியா ஒருத்தவங்களால முழுமையா தெரிஞ்சுக்க முடியாது. அதனால டிசிப்ளிக் சக்சஷன் வேணும். அந்த டிசிப்ளிக் சக்சஸ்ன்றது ஒண்ணு பகவானே வந்து நமக்கு அந்த நாலேஜ் கொடுக்கணும், இல்லைன்னா போனஃபைட் ஆச்சாரியர் மூலியமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்ற நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அப்ப வேதத்தோட முக்கியத்துவம், பகவானோட யார்கிட்ட இருந்து கத்துக்கணும் அத அப்படின்ற ஒரு முக்கியத்துவம், நம்ம இந்த உடல் மட்டுமல்ல, ஆத்மா நம்ம எல்லாரும் நித்தியமான அழிவற்ற ஆத்மான்றதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? இந்த ஒரு நிலைப்பாட்டில் நம்ம இந்த பேராகிராஃப்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் நாலேஜ் ஆஃப் தோஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் எக்ஸ்பிளைன் பை த சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட். ஆத்ம நிலையில இருந்து ஒரு மனிதன் எப்படிலாம் அவங்களோட செயல்கள்ல இருப்பாங்க அப்படின்னு நம்மளுக்கு குறிப்பிடுறாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? ஹியூமன் பீயிங்ஸ் ஆர் மென்ட் டு லீட் எ ரெகுலேட்டட் லைஃப். அதாவது இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து நிர்ணாம் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை உண்டு. சரிங்களா? அப்ப இந்த விஷயம் இந்த ஸ்லோகத்துல குறிப்பிட்டபடி இந்த தத்துவங்கள் வந்து யாருக்கு முக்கியமா தேவைப்படுதுன்னா ஃபார் த ஹியூமன் பீயிங்ஸ், மனிதர்களுக்கு. ஏன்னா அவங்க கண்டிப்பா என்ன பண்ணணும், ரெகுலேட்டட் லைஃப் அவங்க லீட் பண்ணணும் அப்படின்றதான். இப்ப நம்ம கூட ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் பாக்குறோம் இல்லைங்களா? இஷ்கான்ல வந்து இப்ப வந்து 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் பார்ப்போம். நோ மீட் ஈட்டிங், நோ இல்லிசிட் செக்ஸ், நோ கேம்பிளிங், நோ இன்டாக்சிகேஷன் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? இதெல்லாம் இருக்கும் பட்சத்துல, அதாவது இந்த ரெகுலேட்டட் லைஃப் இல்லாத பட்சத்துல என்ன இருக்காது, பக்தியில நம்மளால முழுமையா ஈடுபட முடியாது. ஏன்னா நம்ம பியூரா இருக்க மாட்டோம். அந்த குணத்துல இருந்தோம்னா நம்ம ரஜோகுணம் தமோ குணத்துல இருக்கோம்ன்றது அர்த்தம் இல்லைங்களா? அப்ப அந்த மாதிரி விஷயங்களை நம்ம தவிர்க்கும் போது நம்ம சத்துவ குணத்துல இருப்போம். அதனாலதான் அந்த ரெகுலேஷன் பிரின்சிபல்ஸ்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். அப்ப அந்த மாதிரி ரெகுலேட்டட் லைஃப் வந்து ஹியூமன்ஸ் வந்து எப்பயுமே என்ன பண்ணணும், ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? பை நேச்சர் தேர் இஸ் ரெகுலேஷன் ஃபார் அனிமல் லைஃப் ஆல்சோ. அனிமல் லைஃப்ஸ்க்கும் உண்டு, ஆனா அது வந்து வேதத்தில் குறிப்பிட்டபடி இருக்காது. ஆனா ஹியூமன்ஸ்க்கு மட்டும் என்னென்ன அப்படின்னா வேதத்துல குறிப்பிடப்பட்ட விஷயங்களை நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும், அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அதன்படி நம்ம வாழ்க்கை நம்ம வாழணும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? For the propagation of this transcendental knowledge, Kapila Dev, the incarnation of the Supreme Personality of Godhead, Kapila Devar வந்து இந்த சாங்கிய பிலாசபிய டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜ், செல்ஃப் ரியலைசேஷன் கொடுக்கறதுக்காக என்ன பண்றாங்க, கேவ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ். சரிங்களா? அதை வந்து யாருக்கு கொடுக்குறாங்க, அவங்க தன்னோட அம்மாவுக்கு தேவகுதிக்கு கொடுக்குறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? which dealt with the 24 elements but gave no information about God. இன்னொரு கபில தெய்வம் இருக்காங்க. என்ன யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, வேதத்தை வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா வியாசர் வந்து அதற்கப்புறம் பிரிச்சு கொடுத்தாங்க. சரிங்களா? வேற வேற ரிஷிகளுக்கும் முனிகளுக்கும் பிரிச்சு கொடுத்தாங்க. அதுல ஒருத்தவங்க தான் கபிலர் அப்படின்றவங்க. அவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா, வேதவியாசர் கொடுத்த அந்த அவங்களுக்குன்னு கொடுக்கப்பட்ட, இப்ப எப்படி பிரம்மா வந்து வேதத்தை வந்து வியாசருக்கு கொடுத்தாங்க இல்லைங்களா? வியாசர் என்ன பண்ணாங்க, நாலா பிரிச்சாங்க. சாமவேதம், அதர்வன வேதம்னு பிரிச்சாங்க இல்லைங்களா? அதே மாதிரி வியாசர் வந்து இன்னும் சிலவங்களுக்கு என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த வேதங்களை பிரிச்சு கொடுத்தாங்க. அதுல ஒருத்தவங்களுக்கு கபிலர் அப்படின்னு முனிக்கு அவங்க வந்து கொடுத்தாங்க. அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா, வியாசர் கொடுத்த அந்த பகுதியை நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை பத்தி அவங்க வந்து விவரங்கள் கொடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க. அவங்களோட பிலாசபி என்னன்னா, இந்த 24 எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, மகா தத்துவா, அதை பத்தி எல்லா விஷயங்களும் அவங்க வந்து நல்லபடியா கொடுத்திருப்பாங்க. ஆனா அதுல என்ன இருக்காது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவானை பத்தி இருக்காது. வெறும் இந்த ஜட அச்சித்து விஷயங்கள் பத்தி மட்டும் அவங்க வந்து நல்லபடியா எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் கொடுத்திருப்பாங்க. ஆனா அதுல என்ன இருக்காது, பகவானை பத்தின விஷயம் இருக்காது. எதுல ஒண்ணுத்துல பகவான் பத்தின விஷயம் இல்லையோ அது ஆன்மீகம் இல்லைங்களா? அதனால எப்பயும் நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னா, கபிலதேவர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் போது பாகவதத்துல வர கேண்டோ 3ல கபிலதேவர் தேவகுதிக்கு கொடுத்தாங்க இல்லைங்களா இன்ஃபர்மேஷன், அதுதான் வந்து உண்மையான ஒரு விஷயம். அதுல வந்து உடலல்ல ஆத்மா சாங்கிய பிலாசபி இருக்கும், பக்தி சேவையில் ஈடுபட்டு தேவகுதி எப்படி வந்து பகவான் அடையிறது அப்படின்ற மார்க்கத்தையும் வந்து கபிலர் கொடுத்திருப்பாங்க. ஆனா இன்னொரு கபிலர் அப்படின்றவங்க என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா, வெறும் இந்த மகா தத்துவத்தை பத்தி மட்டும் முழுமையான விளக்கங்களை நல்லபடியா கொடுத்திருப்பாங்க. ஆனால பகவானை பத்தி நம்ம கொடுத்திருக்க மாட்டாங்க. அப்ப அதனால நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, அந்த பிலாசபி நம்ம முழுமையா கடைபிடிக்க கூடாது. அதுக்கு என்னன்னா ஏத்திஸ்டிக் கபிலா அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்றோம். ஏன்னா பகவானை பத்தின விஷயம் இல்லை இல்லைங்களா? அப்படின்றது போது எப்பயுமே டிவோட்டிஸ் பகவான் பத்தின விஷயங்கள் இல்லைன்னும் போது அதுல என்ன பண்ண மாட்டாங்க, ஈடுபடவே மாட்டாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, thus the Supreme Lord descended as Kapila Deva
கபிலரா அவதாரம் எடுக்கிறாங்க. டீடைல்டு எக்ஸ்பிளனேஷன், சரிங்களா, சாங்கிய தத்துவத்தை பத்தி டீடைல்டு எக்ஸ்பிளனேஷன் அவங்க கொடுக்குறாங்க அப்படின்ற நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா we cannot understand the absolute truth of supreme persons by mental speculation. நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது, பகவானை பத்தி முழுமையா தெரிஞ்சுக்க முடியாது. அதனாலதான் பகவானே வந்து நமக்கு கொடுக்குறாங்க அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். 3 எதனால நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியாது அப்படின்னும் போது 3 ஜட இயற்கை குணங்கள்னால நம்மளால பகவானை முழுமையா புரிஞ்சுக்க முடியாது. அதுக்கெல்லாம் நம்மளுக்கு 4 டிஃபெக்ட் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா. இதெல்லாம் வந்து விஷயமா நம்ம பார்க்கிறோம். அப்போ என்ன ஒரு நிலைப்பாட்டில் நம்ம இருக்கணும், மோட் ஆஃப் குட்னஸையும். ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. தமிழ் புக்ல படிக்கிற மாதிரி இல்லைங்களா இது? இது தமிழ் புக்ல படிக்கிற மாதிரி இருக்காது பிரபுஜி. இப்போ இது வேதா பேஸ்ல வந்து டீச்சிங்ஸ் ஆஃப் கபில தேவ்னு இப்போ உஷா மாதாஜி ஷேர் பண்ணாங்கல்ல, டீச்சிங்ஸ் ஆஃப் குந்தி. அதே வந்து நான் வந்து மெயின் பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் மார்க் பண்ணி வச்சிருக்கேன் பிரபுஜி. சரி சரி. ஏன்னா புக்ல இருக்கு 3 இடத்துல பாகவதத்துல. அது உண்டு பிரபுஜி. அது வந்து பாகவதத்துல இருந்து நம்ம வந்து ஸ்லோகங்கள் வரிசை படிக்கும்போது அந்த முறையில பாகவதத்துல ரொம்ப ஷார்ட்டா தான் கொடுத்துருக்காங்க, இந்த மாதிரி கொடுக்கல. இது வந்து பிரபுபாதா எழுதின கமெண்ட்ரி மாதாஜி, கபிலரோட உபதேசங்களுக்கு பிரபுபாதா நல்லா இருக்குது. ஆமா. இப்ப நம்ம தெரிஞ்சிட்டு இருக்கிறது என்ன அப்படின்னு ஓரளவுக்கு உங்களால ஃபாலோ பண்ண முடியுது இல்லைங்களா? நான் ரொம்ப வேகமா போறேன்னா ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நம்ம என்ன பார்க்கிறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவான் வந்து அவதாரம் எடுக்கிறாங்க, கபிலர் அவதாரம் எடுக்கிறாங்க. எதனால அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, மனிதர்கள் வந்து இந்த ஜட உலகத்திலேயே இருக்கும் இல்லைங்களா, மாயையிலேயே. அப்ப நமக்கு வந்து மோட் ஆஃப் குட்னஸ் அப்படின்ற ஒரு சத்துவகுணத்துக்கு நம்ம எல்லாருமே வரணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம். அப்ப சத்துவகுணத்துக்கு வரணும்னா நம்ம வேதங்களை நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கணும். வேதங்களை நம்ம நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கணும் போது வேதத்தை நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே ரஜோகுணம் தமோகுணத்தில் இருந்தா கூட சத்துவகுணத்துக்கு நம்மளால வர முடியும். அப்போ நம்ம வேதங்கள் நம்மளா தெரிஞ்சுக்கிறதுன்றது அவ்வளவு ஈஸியான எளிமையான ஒரு விஷயம் கிடையாது. அப்ப வேதத்தை நம்ம யார் மூலியமா தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னும் போது நம்ம டிசிப்ளிக் சக்சஷன் ஒண்ணு பகவான் மூலியமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும், இல்லைன்னா பகவானோட உன்னதமான டிவோட்டிஸ் ஆச்சாரியர்கள் பரம்பரையில வராங்க இல்லைங்களா, அவங்க மூலியமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கும் போது நம்மளுக்கு சரியான புரிதல் ஏற்படும், மார்க்கம் நமக்கு நல்லபடியா புலப்படும் அப்படின்றத நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்துட்டு இருக்கோம். அப்புறம் ஆத்மா, அதாவது நம்ம வந்து இந்த ஜட உடல் எல்லாம் ஆத்மான்றதை இங்க நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா. இந்த ஜட அதாவது என்னன்னா அகம் பிரம்மோஸ்மி அப்படின்னு பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா. ஆத்மாவின் நிலைப்பாட்டுல செயல்பாடுகள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம இந்த டீச்சிங்ஸ் ஆஃப் கபில தேவ் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அப்புறம் நல்லபடியா நம்மளுக்கு பகவானோட அனுகிரகத்தில் புரிதல் ஏற்பட்டதுக்கு அப்புறம் நம்மளுக்கு என்ன ஏற்படும், அகம் பிரம்மோஸ்மி ஆத்மா நிலைப்பாட்டுல இருந்து நம்ம என்ன மாதிரி செயல்கள் நம்ம ஈடுபடுவோமோ அந்த மாதிரி செயல்கள் நம்மள ஈடுபடுத்திக்க முடியும் அப்படின்றதுதான். அதுதான் நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்துட்டு இருக்கோம். கிளியரா இருக்கு இல்லைங்களா மாதாஜி? பிரபுஜி எல்லாருக்கும் இருக்கு மாதாஜி? புரியுது மாதாஜி. நோட்ஸ் எடுக்க முடியல. நான் எழுதியிருக்கேன் மாதாஜி. புரியுது. நீங்க எழுதிங்க மாதாஜி. முடியாது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, அப்ப மாதாஜி மெதுவா தானே சொல்றாங்க, புரியுது. மெதுவா சொல்றாங்க. நாங்க புரிஞ்சு கேட்டுக்கிறதே பெருசா இருக்கு. அது வேணா சொல்லுங்க, நான் பிளேலிஸ்ட்ல போய் பாத்துருவேன். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. அவசியம் அவசியம், கண்டிப்பா யூடியூப்லயும் வருது, அதனால உங்களால கண்டிப்பா அதுதான் பாத்துட்டு இருக்கிறேன். ஓகே மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. சரிங்களா. அப்ப இப்ப நம்ம என்ன பார்த்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த அப்சல்யூட் ட்ரூத், அதாவது கிருஷ்ணர் என்ன பகவான் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, மோட் ஆஃப் மெட்டீரியல் நேச்சர்ல நம்ம எல்லாம் கட்டுண்டு இருக்கிறதுனால நம்மளால பகவானை முழுமையா புரிஞ்சுக்க முடியல அப்படின்றது நம்மளுக்கு சொல்லியிருக்காங்க. பகவத்கீதையில 18.42 ஸ்லோகத்திலும் நம்ம ஏதாவது நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா. பிராமணர்களோட குவாலிபிகேஷன் என்ன அப்படின்றது இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு விளக்கம் கொடுக்குது அப்படின்றத பார்க்கிறோம். என்னென்ன குவாலிபிகேஷன்னா, அமைதியா அதாவது மன அமைதியோட இருக்கிறது, செல்ஃப் கண்ட்ரோலோட இருக்கிறது, நிறைய வந்து தவம், தூய்மையா இருக்கிறது, பொறுமை, டாலரன்ஸ், அப்புறம் நல்ல நாலேஜ், விஸ்டம், இதெல்லாம் வந்து எல்லா விஷயத்தையும் சரியான முறையில அணுகிறது. இந்த மாதிரி விஷயம்தான் சத்துவ குணத்துக்கூட நிலைப்பாட நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா. இந்த ஸ்லோகம் நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லைங்களா. அதாவது வந்து குணத்தின் அடிப்படையில வர சமுதாயத்தை பகவான் வந்து எப்படி பிரிச்சிருக்கிறாங்க அப்படின்னும் போது சத்துவ குணத்தின் அடிப்படையில பிராமணர்கள் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா. அப்ப அவங்களோட நிலைப்பாடு ஏன்னா நம்ம சத்துவ குணத்துல இருந்தாதான் பகவானை நல்லபடியா புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்றத நம்மளுக்கு இங்க பகவான் குறிப்பிடுறாங்க. இந்த பாயிண்ட்ல என்ன இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, the absolute truth is Bhagavan Shri Krishna himself
we cannot understand the absolute truth or the supreme person by mental speculation. நம்மளே ஏதோ ஒரு வியூகம் பண்ணி பகவானை நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும்னா முடியாது. எதனால? இந்த முக்குணங்களோட அடிப்படை தாக்கத்தினால. அப்ப நமக்கு பகவானை நல்லபடியா புரிஞ்சுக்கணும்னா நம்மளுக்கு என்ன குணம் வேணும்? சத்துவ குணம் வேணும். அப்ப சத்துவ குணம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றதான் நம்ம பிராமணர்கள் எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்றதுக்கான நிலைப்பாடை நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்ப இதுல ஒரு விஷயமும் நம்ம கிட்டயும் நம்ம நல்லபடியா வளர்த்துக்கணும். பொறுமையோட இருக்கிறது, மன அமைதியோட இருக்கிறது, இந்த ஜட உலக சம்பந்தத்துல இருந்து விலகி இருக்கிறது, சரிங்களா? நிறைய தவங்கள் பண்றது, தூய்மையோட இருக்கிறது, மனதளவிலையும் உடல் அளவிலையும், எண்ணத்தில் அப்புறம் இதெல்லாம், அப்புறம் எல்லா விஷயத்தையும் வந்து சரியான முறையில புரிஞ்சுக்கிறது, இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் வந்து சத்துவ குணத்தின் அடிப்படையா நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப இந்த நிலைப்பாட்டை நம்ம நல்லபடியா வளர்த்துக்கும் போது நமக்கு என்ன ஏற்படும்? கண்டிப்பா நமக்கு பகவானை பத்தின புரிதல் ஏற்படும் அப்படின்ற நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். பகவான் எல்லாத்துக்குமே நம்மளுக்கு வழிகாட்டிட்டே இருக்காங்க. அதுலயும் பிரபு பார்த்தா அந்தந்த இடத்துல கரெக்டா கோட் பண்றாங்க பாருங்க. இப்ப சத்துவ குணத்தில் இருந்தாதான் பகவானை புரிஞ்சுக்க முடியும் போது அதற்கான ரெஃபரன்ஸ் ஸ்லோகா வந்து பிரபு பார்த்தா 18.42 உள்ளத கொடுத்திருக்காங்க. அப்ப நம்ம இந்த குணத்தில் இருக்கும்போது இதுதான் சத்துவ குணத்தோட அடையாளமா நம்ம பார்க்கிறோம். இந்த குணத்தை நம்ம கிட்ட பொறுமையா நல்லபடியா நம்ம கொண்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னா நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்? பகவானை நல்லபடியா உணர்ந்துக்க முடியும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? According to the Vedic conception, there must be men in society who are factually brahmanas, capable of explaining the true knowledge, true truth. சரிங்களா? ஆனா இப்போ உள்ள காலத்துல, கலிகாலத்துல எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே எப்படி இருக்காங்கன்னா சூத்திரர்களா தான் இருக்காங்க. தமோ குணத்தில் தான் எல்லாருமே இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். கலிகாலத்தோட அடையாளமாவே என்ன பார்க்கிறோம்? நம்ம எல்லாருமே சூத்திரர்கள் தான் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்ப அந்த மாதிரி ஒரு மனநிலையில இருக்கும்போது நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது? பகவானை நல்லபடியா புரிஞ்சுக்க முடியாது அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அதுதான் இங்க வந்து நம்ம பார்க்கறது என்னன்னா, பிரசன்ட் மூமெண்ட் இன் கலியுகா எவ்ரி ஒன் இஸ் எ சூத்ரா அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். எல்லாருமே தமோ குணத்தில் தான் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ வெரி டிஃபிகல்ட் இன் திஸ் ஏஜ் டு ஃபைண்ட் குவாலிஃபைட் பிராமணாஸ். இப்ப நம்ம பிராமணர்களையுமே நம்ம பார்க்கணும் நல்ல குவாலிஃபைடா. பிராமணர்கள் போது அந்த காலத்துல பிராமணர்கள் எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து இந்த ஃபயர் வந்து யாகம் வளர்க்கறதுக்கு, நெருப்பு வந்து வைக்கிறதுக்குன்னு வந்து தீக்குச்சி அதெல்லாம் தேவைப்படாதுங்களாம். அவங்க மந்திரம் சொல்லுவாங்களாம். அவங்களோட இந்த குவாலிஃபிகேஷன்லாம் அவங்க கிட்ட இருக்கும் இல்லைங்களா? அந்த மந்திரம் சொல்லும் போதே அவங்களுக்கு அந்த யாகத்துல வந்து அக்னி வந்து வருங்களாம், பிரசித்தமாகுங்களாம். அந்த அளவுக்கு இருக்காங்க. அக்னிஹோத்திரிகள் இப்பவும் இருக்காங்க மாதாஜி. இருக்காங்களா மாதாஜி? ஆமா, ஓகே மாதாஜி. இருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ சோ மச். இப்போ அந்த மாதிரி இல்லாம சில குவாலிஃபிகேஷன் கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கு இல்லைங்களா? அதுதான் தேர் ஆர் வெரி ரேர் அப்படின்றத இங்க நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்போ ஒன் லேர்ன்ட் இந்த அயன் ஏஜ் ஆஃப் கலி, அப்புறம் கலிகாலத்துல எல்லாருமே சூத்திரர்கள் நம்ம பார்த்துட்டோம் இல்லைங்களா? அப்ப என்ன மாதிரி குவாலிஃபிகேஷன் கலிகாலத்துல இருக்கு, எதனால நம்மளாம் இப்படி இருக்கோம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். கலிகாலம்ன்றது எப்படி இருக்குமா? குறைஞ்ச ஆயுளோட இருக்கும், நிறைய சண்டை போட விருப்பம் இருக்கும், அப்புறம் சோம்பேறித்தனம் அதிகமா இருக்கும், சீக்கிரமா நம்மள ஏமாத்த முடியும். சரிங்களா? அதாவது நான் தான் பகவான் சொல்லி வேற யாராவது வந்தால் கூட நம்ம என்ன பண்ணிடுவோமா? வேதத்தோட தாத்பரியம் தெரியாம இருக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம்? நம்மளுக்கு இந்த ஜட உலக ஆசைகள்ல எல்லாத்தையும் நிறைவேற்றி கொடுக்குறாங்க யாரோ ஒருத்தவங்க அப்படின்னும் போது நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம்? அவங்களே நம்ம பகவானா எடுத்துப்போம் இல்லைங்களா? அப்ப சீக்கிரமா மிஸ்கைட் பண்ணிடுவாங்க நம்ம நாலேஜ். நம்ம அறியாமையில இருக்கோம் இல்லைங்களா? அதை வந்து மிஸ்கைட் பண்ணிடுறதுக்கு ஈஸியா நிறைய விஷயங்கள் நடக்கும். அப்புறம் அன்லக்கி. சரிங்களா? அப்புறம் வந்து அபோவ் ஆல் ஆல்வேஸ் டிஸ்டர்ப், எப்பயுமே ஒரு மன சஞ்சலத்தோடய நம்ம இருப்போம் அப்படின்றதுதான் பாகவதத்துல 1.10 ஸ்லோகத்துல கலிகாலத்தோட நிலைப்பாட நம்ம பார்க்கிறோம். என்ன பார்க்கிறோம்? ரொம்ப வந்து குறைஞ்ச ஆயுள், மத்த யுகங்களோட கம்பேர் பண்ணும்போது சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கும் சண்டை போட ஆசை இருக்கும், ரொம்பவே சோம்பேறித்தனம் இருக்கும், மிஸ்கைடு, நிறைய நம்மள ஈஸியா என்ன பண்ணிடலாம்? தவறான வழிக்கு நம்மள எடுத்துட்டு போயிடலாம். அப்புறம் அன்லக்கியா இருப்போம். சரிங்களா? அப்புறம் ரொம்பவே சஞ்சலமான மனசோட இருப்போம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்போ இந்த மாதிரி நிலைப்பாட்டோட இருக்கும்போது சரிங்களா, எவ்ரிவன் இன் திஸ் ஏஜ் இஸ் சூத்ரா, நோ ஒன் இஸ் இன்ட்ரெஸ்டட். எதுல? இந்த ஆத்ம தத்துவம், மனித வாழ்க்கை மிகவும் உயர்ந்தது அப்படின்ற விஷயம்லாம் வந்து அந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்காத ஒரு விஷயமா நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் மந்த புத்தி அப்படின்றது இருக்குங்களாம். ஒண்ணு ஸ்லோவா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றது, இன்னொன்னு வந்து தவறா புரிஞ்சுக்கிறது. சரிங்களா? இந்த ஒரு விஷயத்துல
என்னன்னா அதுதான் சொல்லுவாங்க, பிரம்மாவுக்கு வந்து பகவான் வந்து பாகவதத்தை வந்து 4 ஸ்லோகங்கள்லயே வந்து உபதேசம் பண்ணாங்களாம். 4 ஸ்லோகத்தை சொன்ன உடனேவே பிரம்மா வந்து பாகவதத்தோட முழு தாற்பயத்தை நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்களாம். அதே வந்து நாரதருக்கு கொடுக்கும்போது இன்னும் சில ஸ்லோகங்கள் அதிகமா பிரம்மா கொடுத்தாங்களாம். அதே வந்து நமக்கு வியாசர் கொடுக்கும்போது 18,000 ஸ்லோகங்கள் உள்ள புத்தகமா நம்மளுக்கு வந்து கிடைச்சிருக்கு பாகவதம்ன்றது. அப்போ மந்த புக்தி, ஸ்லோ, ரொம்ப அண்டர்ஸ்டாண்டிங்லயும் கொஞ்சம் அவ்வளவு ஃபாஸ்டா இருக்காது. அப்புறம் பேட், தவறான விஷயங்களும் நம்மளுக்கு சரியான விஷயங்கள் நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியாது அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? பீப்புள் அன்பார்ச்சுனேட் அண்ட் டிஸ்டர்ப்ட். நிறைய விஷயங்கள் அன்பார்ச்சுனேட்ன்றது இந்த என்ன சொல்லலாம், அன்லக்கி, அன்பார்ச்சுனேட், இதெல்லாம் வந்து ஒரு அதிர்ஷ்டம் இல்லாம இருப்போம் அப்படின்றது. சரிங்களா? அப்புறம் டிஸ்டர்ப்டா இருப்போம். சின்ன நிறைய நம்மளுக்கு இப்ப அது கேட்கவே வேண்டாம் இல்லைங்களா? சுத்தி நடக்கிற நிறைய விஷயங்களால நம்ம எல்லாருமே என்ன பண்றோம், டிஸ்டர்ப்டா தான் இருக்கும் இல்லைங்களா? அப்புறம் என்னன்னா மழைகள் அதெல்லாம் வந்து நிறைய நல்லபடியா செழுமையா இருக்காது. ஸ்கேர்சிட்டி, ஃபுட் வந்து தட்டுப்பாடுலாம் ஏற்பட்டிருக்கும். கவர்மெண்ட் வந்து அதனால என்ன பண்ணுன்னா நிறைய டாக்ஸஸ் வந்து கலெக்ட் பண்ணுவாங்க. இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து கலிகாலத்தோட நிலையா நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்போ சின்ஸ் கலியுகா இஸ் எ வெரி மிசரபிள் ஏஜ், சைத்தன்ய மகாபிரபு அவதாரம் பண்ணாங்க. இவ்வளவு கஷ்டங்களுக்கு நடுவுல மனிதர்களால் என்ன பண்ண முடியாதுங்களா? இதெல்லாமே சொல்லியாச்சு இல்லைங்களா? சரியான பாதையில் நம்மளால போக முடியாது அப்படின்னு எல்லாம் புரிதல் இருக்கான்னு. அப்ப சைத்தன்ய மகாபிரபு அவதாரம் பண்ணி என்ன பண்ணிருக்காங்க நம்மளுக்கு, ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை, அதாவது ஹரிநாமத்தை நம்ம உச்சரிச்சாலே போதும். இவ்வளவு கஷ்டங்களுக்கு மத்தியிலும் நம்ம ஹரிநாமத்தை உச்சரிச்சாலே போதும், நம்ம என்ன பண்ண முடியும், பகவானை அடைய முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்துல நமக்கு பார்க்கிறது. ஹரே நம ஹரே நம ஹரே நாமேவ கேவலம் கலோ நாஸ்தி ஏவ நாஸ்தி ஏவ நாஸ்தி ஏவ கதிர் அந்நியதான்ற ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்போ ஹரிநாமத்தை உச்சரிச்சாலே மட்டுமே நம்ம பகவானை அடைய முடியும். there is no other way அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கலியுகா, இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராசஸ். ஏன்னா மத்த யுகங்களை கம்பேர் பண்ணும்போது ஹரிநாமத்தை உச்சரிச்சாலே போதும். ஏன்னா இவ்வளவு கஷ்டங்கள் நடுவுல நம்மளால மெடிடேஷனோ யாகமோ இல்லைன்னா வந்து நம்மளால டெம்பிள் வர்ஷிப் மாதிரி வீட்டுல ரொம்ப பிரம்மாண்டமான வழிபாட்டு முறையெல்லாம் நம்மளால செய்ய முடியாது இல்லைங்களா? அதனால ஹரிநாமம்ன்றது ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராசஸ். அதை நம்ம நல்லபடியா நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம உச்சரிச்சு பகவானை அடையணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் whenever and wherever there is decline in religious, சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் descent of Bharata, the prominent race of religious at that time I descend myself. எப்பெல்லாம் அதர்மம் தலை தூக்கி இருக்குதோ, இப்ப கலியுகத்துல என்ன இருக்கு, அதர்மம் தலை தூக்கி இருக்கு இல்லைங்களா? அப்ப என்ன பண்ணிருக்காங்க, சைத்தன்ய மகாபிரபு அவதாரம் பண்ணிருக்காங்க, நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தையும் நம்ம பார்க்கிறோம். அதே மாதிரி some hundreds and thousands of years ago Lord Krishna appeared தேவஹூதி புத்ரா கபிலதேவ். இதே மாதிரி முன்னையும் என்ன பண்ணிருக்காங்க, பகவான் வந்து சரியான ஆத்ம தத்துவத்தை கொடுக்கறதுக்காக கபிலரா கர்தம முனிக்கும் தேவஹூதிக்கும் வந்து மகானா பிறக்குறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? கர்தம முனி வந்து சந்நியாச வாழ்க்கையை எடுத்துக்கும் போது he left to cultivate spiritual life. அவங்க ஏன்னா அவங்க எல்லாம் எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை வாழ்வாங்க நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா போன வாரமே. அதாவது பகவான் வந்து சிருஷ்டி பண்றாங்க, அதற்கு அவங்க உதவியா இருப்பாங்க, அவ்வளவுதான். மத்தபடி இந்த சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன்ல அவங்களுக்கு ஈடுபாடுலாம் இருக்காது. பிராஜனி இருக்கணும், இந்த உலகத்தை சிருஷ்டி பண்ணணும் பிரம்மா, அதற்கு அவங்க எல்லாருமே உறுதுணையா இருப்பாங்க. மனுக்கள் அப்புறம் ரிஷிகள் அவங்க எல்லாருமே அது அந்த ஒரு பார்ட் தான் அவங்களுக்கு. அது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் எவ்வளவோ சந்தோஷங்கள் அனுபவிச்சதுக்கு அப்புறம் கூட கர்தமுனி அடுத்த நொடி என்ன பண்ணாங்க, டக்குன்னு வந்து அவங்க சன்னியாசத்துக்கு அவங்க தன்னை தயார்படுத்திக்கிட்டாங்க இல்லைங்களா? அந்த அளவு அவங்க ரொம்ப டெடிகேட்டடா இருப்பாங்க ஸ்பிரிச்சுவல் வாழ்க்கையில அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப அவங்க ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப்காக அவங்க என்ன பண்ணாங்க, அதுதான் அவங்களுக்கு உயிர் மூச்சாவே இருக்கும். இது வந்து ஒரு கடமையா தான் அவங்க செய்வாங்க. உயிர் மூச்சா வந்து ஆன்மீகத்துல முன்னேற்றம் அடைகிறதுதான் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அது நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இட் இஸ் நாட் ஒன் ஷுட் நாட் rot in this material world throughout one's whole life. இது ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயம். ஏன்னா நம்ம எல்லாருமே என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், இந்த ஜட உலகத்துல பிறந்ததுல இருந்து கடைசி மூச்சு வரைக்கும் இந்த ஜட உலக சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்திலேயே தான் நம்ம வாழ்க்கையை செலவு பண்றோம் இல்லைங்களா? எப்பயுமே வந்து நம்மளோட குடும்பம் அப்புறம் நம்மளோட ஆசைகள் இது கூடயே தான் நம்ம இருக்கோம். அதுதான் it is not that one should ராட்ன்றது இதுலயே ஜட உலகத்திலேயே திரும்ப திரும்ப தன்னை ஈடுபடுத்திக்கிட்டே இருக்கிறது. சரிங்களா? த்ரூஅவுட் ஒன்ஸ் ஹோல் லைஃப் அந்த மாதிரி இருக்கிறது உயர்ந்தது கிடையாது, உசித்தம் இல்லை அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். நம்ம பார்க்கறது டீச்சிங்ஸ் ஆஃப் கபிலதேவ். நமக்கு ரியலைசேஷன் வரணும், நம்ம என்ன பண்ணணும்,
பக்தி மார்க்கத்துல நம்மள கொண்டு வரணும் அப்படின்ற ரியலைசேஷனுக்காக தான் நம்ம நிறைய பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதுல இந்த பாயிண்ட்டும் ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயம் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப இங்க என்ன பார்க்கிறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பஞ்சாஷோத்வம் வனா பிரஜத்தே அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? இது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஹவுஸ் ஹோல்டர் இஸ் ரெக்கமெண்டட் டு குவிட் ஹோம் அட் த எண்ட் ஆஃப் 50 years. நம்ம சாஸ்திரத்துல கொடுத்திருக்காங்க. இப்ப கர்தமமுனி என்ன பண்ணிருக்காங்க, ஆஃப்டர் கபிலதேவ் grow up, his father according to the Vedic system retired, took sannyasa and left home to cultivate spiritual life அப்படின்னு நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்காங்களா. இதுதான் நமக்கான வழிகாட்டுதல். எப்போ பிள்ளைகள்லாம் அவங்களோட நிலைப்பாட்டுக்கு வராங்களோ அப்ப நம்ம என்ன பண்ணிடணும், நம்ம அவங்க கிட்ட வாழ்க்கையை கொடுத்துட்டு அவங்களுக்கு தேவையான நேரத்துல சப்போர்ட் பண்ணிட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும், டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல நம்மள நல்லபடியா ஈடுபடும். அவங்களை விட்டுடணும் கிடையாது, அவங்களுக்கு எப்பயாவது துணை தேவைப்பட்டுச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம், உதவி செய்யலாம். மற்ற நேரத்துல நம்ம முழுக்க முழுக்க ஆன்மீகத்துல, ஏன்னா நம்ம கிடைச்சது ஹியூமன் லைஃப், அதை நம்ம பகவானை அடையறதுக்காக நம்ம பயன்படுத்திக்கிறது தான் உயர்கல்வி உயர்ந்த தாத்பரியம் இல்லைங்களா. அப்போ நம்ம அதை நல்லபடியா செய்யணும்ன்றதுக்காக தான் இங்க நம்ம இந்த விஷயத்த நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். கபிலதேவ் பிறந்த உடனே என்ன பண்றாங்க, சந்நியாசம் எடுத்துக்கிறாங்கன்றதை நம்ம பார்க்கிறோம். அப்போ அதற்கான வார்த்தை தான் இது. ஏன்னா ஹவுஸ் ஹோல்டர் இஸ் ரெக்கமெண்டட் டு குவிட் ஹோம் அட் த எண்ட் ஆஃப் 50 years அண்ட் லீவ் எ லைஃப் இன் த ஃபாரஸ்ட். ஆனா இப்ப கலிகாலத்துல காடல் எல்லாம் போய் இருக்கவே முடியாது, வீட்லயே அந்த மாதிரி நம்ம தனியா நம்மள டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல ஈடுபடுத்திக்கலாம். தென் பீயிங் ஃபுல்லி டெடிகேட்டட் டிட்டாச்டு ஃப்ரம் ஃபேமிலி அஃபெக்ஷன். சரிங்களா? ஃபேமிலி அஃபெக்ஷன்ல இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்மள, ஏன்னா நம்ம கூட நித்தியமா இருக்கிறது பரமாத்மாவோட உறவு தான் இல்லைங்களா. எவ்வளவு ஜென்மம் எடுத்தாலும் நம்ம கூட நித்தியமா யாரோட உறவு மட்டுமே இருக்கு, பரமாத்மாவோட உறவு தான். போன ஜென்மத்துல யாரு இருந்தாங்களோ அவங்க இந்த ஜென்மத்துல நம்ம கூட இல்ல, அடுத்த ஜென்மம்னு ஒண்ணு இருக்கக்கூடாது, அப்படியே இருந்தாலும் இந்த ஜென்மத்துல உள்ளவங்க அதுல வருவாங்களான்றது நமக்கு தெரியாது. ஆனால் நம்ம கூட எப்பயுமே யாரு இருக்காங்க, பகவான் இருக்காங்க, பரமாத்மா இருக்காங்க இல்லைங்களா. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவான் மேல பக்தி செயல் நம்மள ஈடுபடுத்திக்கணும். அப்ப இந்த ஃபேமிலி அஃபெக்ஷன் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்மள விளக்கிக்கணும். இது அவங்களுக்குமே சந்தோஷத்தை கொடுக்கும் இல்லைங்களா. நம்ம ரொம்ப அவங்க கிட்ட ஈடுபட்டுக்கிட்டே இருந்தோம்னா அவங்களுக்கே என்ன ஒரே தொந்தரவா இருக்கின்ற அளவுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு எண்ணம் ஏற்பட்டுடும். அதனால நம்ம அந்த அளவுல இல்லாம கொஞ்சம் விலகி இருந்தாலே நம்ம மேல அவங்களுக்கு ரொம்பவே அன்பு ஏற்படும், நம்ம மேல ரொம்ப பற்று அவங்களுக்கும் ஏற்படும் இல்லைங்களா. அப்ப நம்ம எப்படி பண்ணணும், ஃபேமிலி லைஃப்ல இருந்து கொஞ்சம் விலகிக்கணும். He must accept the order of renunciation as a sannyasi, fully engaged in the service of the Lord. காலையில இருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் என்னென்னலாம் டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல பண்ணணும் அப்படின்றது 64 அங்கங்கள் உண்டு பக்தியில. அதெல்லாம் இது நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன்ல கொடுத்திருப்பாங்க. அதெல்லாம் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டரோட கைடன்ஸோட காலையில எத்தனை மணிக்கு எந்திரிக்கணும், என்னென்ன பூஜைகள் பண்ணணும், அப்புறம் நம்மளோட கைங்கரியங்கள் பகவானுக்காக எப்படி எப்படிலாம் இருக்கணும், அது மாதிரி இரவு வரைக்கும் இருக்கு. அது எல்லாத்தையும் சாண்டிங் பண்றதுல இருந்து எல்லாமே நம்ம நல்லபடியா நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னாலே நம்ம என்ன பண்ண முடியும், பகவானை அடைய முடியும் இந்த பிறவியிலே. அக்கார்டிங் டு தி வேதிக் இன்டென்ஷன் there are 4 ashramas and 4 varnas. 4 ஆசிரமங்கள் உண்டு, 4 வர்ணங்கள் உண்டு. ஆசிரமாஸ்ன்றது இந்த இதெல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா, பிராமணர், சத்திரிய, வைசிய, சூத்ரர். அப்புறம் வர்ணங்கள்ன்றது இந்த இது பிராமணர்கள், சத்திரியர்கள், வைசியர்கள், சூத்ரர்கள், ஓகே நான் அப்புறம் சொல்றேன். And these used to be followed very strictly. After this son grew, Kardama Muni being a strict follower of the Vedas. சரிங்களா, அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க வேதத்தை நல்லபடியா அவங்க ஃபாலோ பண்றாங்க இல்லைங்களா. அதனாலவே அவங்க என்ன பண்றாங்க, அவங்க தானாவே வீட்டை விட்டு அவங்க கிளம்பிடுறாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா, இதெல்லாம் நமக்கான லைஃப் லெசன்ஸ் இந்த பேராகிராஃப்ல இருக்கு இல்லைங்களா. இதெல்லாம் நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட விஷயங்கள், நம்ம நம்ம வாழ்க்கை எப்படி வாழணும்ன்றதுக்கான விஷயம். Nowadays Bhagavan is taken very cheaply because the word is misused. இப்ப எல்லாருமே தன்னை பகவான் சொல்லிக்கிறாங்க இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் கிடையாது. எல்லாருமே என்ன பண்ண முடியாது, பகவானா ஆக முடியாது. ஏன்னா பகவானுக்குன்னு பராசரமணி என்ன கொடுத்திருக்காங்க, டெபினிஷன் கொடுத்திருக்காங்க. 6 ஆப்புலன்சஸ் முழுமையா இருக்கிறவங்க தான் பகவான்றது. ஆனா மந்த புத்தி உள்ளவங்க என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா, கிருஷ்ணர் என்ன பண்ண மாட்டாங்களாம், பகவான் அப்படின்றத ஏத்துக்காம என்ன பண்ணிடுவாங்க, அவங்களும் ஒரு சாதாரண மனிதன் அப்படின்ற ஒரு நிலைப்பாட்டுல அவங்க இருப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எதனால அந்த மாதிரி நிலைப்பாடு அவங்களுக்கு ஏற்படுது, எதனால பகவானை அவங்க ஏத்துக்கல அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அவங்க எல்லாம் இந்த முக்குணங்களோட தாக்கத்துல இருக்கிறதுனால அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். 7.13 ஸ்லோகம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா. முக்குணங்களோட தாக்கத்துல இருக்கிறதுனால 7th சாப்டர் நம்ம என்னென்னலாம் பாக்குறோம், பகவானோட ஜட சக்தி என்ன, அதாவது 8 விஷயங்கள் கொண்டது ஜட சக்தின்னு பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா. பஞ்சபூதங்கள், மனம், புத்தி, அகங்காரம், இதெல்லாம் பகவானோட ஜட சக்தி. அதை விட உயர்ந்த ஒரு சக்தி இருக்கு அப்படின்றத பகவான் குறிப்பிட்டிருப்பாங்க. அது என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா, அது ஆத்மாக்கள். அந்த ஆத்மா என்ன பண்ணும், இந்த ஜட சக்தியை தன்னோட சந்தோஷத்துக்காக பயன்படுத்திக்குது. உயர்ந்த சக்தி அது, ஆனா ஜட சக்தி தன்னோட
சந்தோஷத்துக்காக பயன்படுத்திக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா. அப்படி இருக்கும்போது அவங்களால என்ன பண்ண முடியலையா, பகவானை புரிஞ்சுக்க முடியல அப்படின்ற நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா 7வது அத்தியாயத்துல. அப்போ இந்த மாதிரி இருக்கும் நிலைப்பாட்டுல அடுத்த ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன பார்க்கிறோம், இந்த அதாவது deluded by 3 modes the whole world does not know me who am above the mode and inexhaustible. ஏன்னா பகவான் இதோட உயர்ந்தவங்க அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப பகவான் உயர்ந்தவங்க அவங்க தெரிஞ்சுக்கணும் போது நம்ம என்ன பண்ணணும், தெய்வம் ஹேஷ குணமயி அந்த ஸ்லோகம் வரும் இல்லைங்களா. யாரு ஒருத்தவங்க பகவான்கிட்ட சரணாகதி அடைகிறாங்களோ அவங்களால மட்டுமே இந்த கடக்கிறதுக்கே ரொம்பவே சிரமமான இந்த ஜட இது குணங்கள்ல இருந்து முக்குணங்கள்ல இருந்து அவங்களால வெளியில வர முடியும் அப்படின்றத நம்ம அந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்க்கிறோம். அதுக்கான மார்க்கத்தையும் பகவான் வந்து குறிப்பிட்டிருப்பாங்க. எதனால நம்மளால பகவானை புரிஞ்சுக்க முடியலன்றதுக்கான ஸ்லோகம் இது. அப்படிப்பட்ட பகவானை அடையறதுக்கான மார்க்கம், அந்த கஷ்டத்திலே நம்ம வெளியில வரதுக்கான மார்க்கம் பகவானை சரணாகதி அடையிறது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா. அதுக்கப்புறம் மகாத்மாக்கள், அதே இதுலயே வந்து மகாத்மாக்களை பத்தி நம்ம பார்ப்போம். மகாத்மாக்கள் அப்படின்றவங்க யாரு, பகவானே பிரதானமா வச்சுக்கிட்டு, ஏன்னா அந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் சொல்லியிருப்பாங்க இல்லைங்களா, மகாத்மாக்கள் எல்லாருமே பக்தி சேவையில் ஈடுபட்டிருப்பாங்க, பகவான்ட்டு சரணாகதி அடைஞ்சிருப்பாங்க. அவங்க எல்லாரையும் பகவானுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும், அது மாதிரி பகவானுக்கும் அவங்க எல்லாரையும் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்ற நம்ம பார்ப்போம் இல்லைங்களா அந்த ஸ்லோகத்துல. அதுதான் yet there are mahatmas, great souls who can understand Krishna. Arjuna could understand that although Krishna was playing the part of his friend. ஏன்னா இப்போ மகாத்மாக்கள் நம்ம அர்ஜுனரையும் நம்ம எடுத்துக்கலாம். அவங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும், இருந்தாலும் அவங்க என்ன பண்றாங்க, மாயை அப்படின்ற ஒரு இதுல வரும்போது கிருஷ்ணர் அவங்களுக்கு என்ன பண்றாங்க, பகவத்கீதையை கொடுக்குறாங்க இல்ல, நாலேஜ் கொடுக்குறாங்க. அர்ஜுனா வாஸ் இன் பெர்ஃபெக்ட் நாலேஜ், yet கிருஷ்ணா இன்ஸ்ட்ரக்டட் ஹிம் ஃபார் அவர் பெனிஃபிட். நம்மளோட நலனுக்காக பகவான் என்ன பண்றாங்க, அவங்களுக்கு பெர்ஃபெக்ட் நாலேஜ் பகவத்கீதையை கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா. அதெல்லாம் நல்லபடியா கேட்டதுக்கு அப்புறம் which are set forth for all human society. மனிதர்கள் தன்னோட வாழ்க்கையில எப்படி தன்னோட வாழ்க்கையை வாழணும்ன்றதுக்கான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இல்லைங்களா. அப்ப அதெல்லாம் பகவான் வந்து கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். இதெல்லாம் கேட்டதுக்கு அப்புறம் ஆஃப்டர் ஹியரிங் பகவத்கீதா அர்ஜுனா என்ன சொல்றாங்க, பரபிரம்மம் பகவான் தான் சுப்ரீம் அப்படின்றத எடுத்துக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் பரந்தாமம், நம்ம எல்லாருமே பகவானை தான், பகவான் லோகத்தை தான் அடைய போறோம், அதுதான் இருக்கலே உயர்ந்த இருப்பிடம் அப்படின்றது நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியுது. 10வது அத்தியாயத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா. எவ்ரி பர்சன் இஸ் ஆக்சுவலி ஸ்பிரிட் சோல். நம்ம எல்லாருமே தெய்வீகமான பிரம்ம நிலை இல்லைங்களா, அதுலதான் நம்ம இருக்கோம் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். we are not actually the body. நம்ம இந்த உடல் மட்டும் இல்ல. இவ்வளவு விஷயங்கள் நம்ம இந்த ஆன்மீக ரியலைசேஷன் அதாவது பகவான் வந்து குறிப்பிட்டாங்க இல்லைங்களா. ஏன்னா இப்ப பகவத்கீதையில அர்ஜுனருக்கு பகவான் என்ன குறிப்பிட்டிருக்காங்க, பகவத்கீதை குறிப்பிட்டிருக்காங்க, அதுவும் நமக்காக. அப்படின்னும் போது அர்ஜுனோட ரியலைசேஷன் என்ன, பகவான் தான் சுப்ரீம்ன்ற தெரிஞ்சுக்கிறோம், பகவான் தான் நம்ம அடைய வேண்டிய, பகவான் லோகம் தான் நம்ம அடைய வேண்டிய இடமும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா. அதனால நம்மளும் என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம், நம்மளும் ஸ்பிரிட் சோல் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அகம் பிரம்மோஸ்மி அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அக்கார்டிங் டு Vedic culture, one must understand that he is Brahman, not the body. அப்ப எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்றத இங்க பிரபுபாதா வந்து நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க. we should not remain in ignorance like cats and dogs, thinking I am this body, I am American, I am Indian, I am Brahmana, I am Kshatriya, I am Hindu, I am Muslim and so on அப்படின்றத பார்க்கிறோம். இப்ப நம்ம யாராவது நம்மள அடையாளம் அப்படின்னு கேட்டா நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு என்ன தோணும், நம்மளோட பெயர், நம்மளோட ஊர், அதுக்கப்புறம் நம்மளோட டெசிக்னேஷன் இல்லைங்களா, நம்ம என்ன படிச்சிருக்கோம், நம்ம என்ன பொசிஷன்ல இருக்கோம், இதெல்லாம் தான் நம்ம அடையாளமா சொல்லிப்போம் இல்லைங்களா. அது எல்லாமே ஆத்மாவுக்கான அடையாளமா அப்படின்னா இல்ல. அது எல்லாமே என்னது, இந்த உடல் சம்பந்தப்பட்ட அடையாளங்கள். இந்த உடல் அழியும் போது அந்த அடையாளங்கள் நம்மளை விட்டு அழிஞ்சிடும் இல்லைங்களா. இப்ப வந்து அதுதான் இங்க பார்க்கிறோம். ஐ எம் திஸ் பாடி, ஐ எம் அமெரிக்கன், ஐ எம் இந்தியன், ஐ எம் பிராமணா, ஐ எம் க்ஷத்ரியா, இந்த மாதிரிலாம் சொல்லும் போது இது எல்லாமே எதை வந்து குறிக்குது, உடல் சம்பந்தப்பட்ட அடையாளங்களே குறிக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். தீஸ் ஆர் ஆல் பாடிலி டெசிக்னேஷன் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். when one comes to spiritual understanding, ஆனா யார் ஒருத்தவங்க ஆன்மீகத்துல நல்லபடியா புரிதல், வேதத்தை நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்களோட நிலைப்பாடு எப்படி இருக்குன்னா, அகம் பிரம்மோஸ்மி, நான் பிரம்மன் அப்படின்ற ஒரு அழியாத ஆத்மா அப்படின்ற ஒரு புரிதல் உங்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கும். இதுதான் பிரம்மன் ரியலைசேஷன், ஆத்ம ரியலைசேஷன் அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்க்கிறோம். சரிங்களா. சாதாரணமா வெளி உலகத்துக்கு நம்ம பார்க்கும்போது இந்தியனா தெரியும், இல்லைன்னா பிராமணனா தெரியும், க்ஷத்ரியனா தெரியும், அதெல்லாம் இந்த ஜட சம்பந்தப்பட்ட அடையாளங்கள். ஆனா ஸ்பிரிச்சுவலா யார் நல்லபடியா உணர்வோட இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு தன்னை எப்படி தெரியுமா, அயம் பிரம்மன், அகம் பிரம்மோஸ்மி அப்படின்ற ஒரு அடையாளத்துல அவங்க இருப்பாங்க. அழியாத ஆத்மாவை அவங்க
நிலைப்பாடு அவங்க வச்சிருப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? இட் இஸ் நாட் தட் வி பிகம் பிரம்மன் பை சம் பிராக்டிஸ். இது வந்து என்ன, இதுல வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளையும் வந்து பிரபுபதா கொடுத்துருக்காங்க. கோல்டு இஸ் கோல்டு இல்லைங்களா? இப்ப வந்து தங்கம் இருக்கு, அது மேல வந்து கொஞ்சம் அழுக்குலாம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நம்ம அந்த அழுக்கு நம்ம பிரதானமா பார்ப்போமா, இல்ல அந்த தங்கத்தை நம்ம பிரதானமா பார்ப்போமா? தங்கம் தான் விலை உயர்ந்தது இல்லைங்களா? அதுதான் நம்ம பிரதானமா, அதுக்குதான் முக்கியத்துவம் அதிகம் இல்லைங்களா? அந்த அழுக்கு நம்ம என்ன பண்ணிடலாம், ரிமூவ் பண்ணிடுவோம் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரிதான் இந்த ஜட சம்பந்தப்பட்ட அடையாளங்கள் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். கோல்டு இஸ் கோல்ட் ஈவன் இட் இஸ் கவர்ட் வித் சம் டர்ட் which is certainly can be removed. அதே மாதிரி நம்மளோட இந்த ஜட சம்பந்தப்பட்ட அடையாளமும் இந்த உடலோட போயிடும் இல்லைங்களா? அதற்கப்புறம் நம்ம கிட்ட சொந்தமா இருக்கிறதுன்றது ஆத்மா தான் இல்லைங்களா? அப்ப similarly we are all Brahman, spirit soul, but somehow or other we have come in contact with these material elements. ஆனா நம்மளுக்கு என்ன ஏற்பட்டுருது, அந்த ஆத்மா அப்படின்ற அந்த நித்தியமான உணர்வு அதுல நம்ம நிலைப்பாட்டுல இல்லாம நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம், நம்ம இந்த ஜட உடல் பூமி, அப்போ நலோ வாயு இருக்கு இல்லைங்களா? இது சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்தையே நம்ம பிரதானமா நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். We have acquired bodily covering. Consequently we think I am this body, this is ignorance. இதுதான் அறியாமை அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? Unless one is enlightened by spiritual knowledge, ஆன்மீக நாலேஜ் நம்ம எடுத்துக்க நம்மளுக்கு என்ன ஏற்படும், இந்த புரிதல், நான் இந்த சரீரம் கிடையாது, நான் ஆத்மா அப்படின்ற புரிதல் ஏற்படும் போது இந்த இக்னோரன்ஸ் அறியாமை நம்மளை விட்டு விலகிடும். அப்படி யாரு எடுத்துக்கலையோ அவங்க எப்படி இருப்பாங்க, அனிமலிஸ்டிக் லைஃப்ல இருப்பாங்க. அப்படி அதாவது அவங்க தன்னோட வாழ்க்கையை சரிவர அவங்களால அமைச்சுக்க முடியாது. ஏன்னா ஹியூமன் லைஃப்ன்றது பகவான் அடையறதுக்கான மார்க்கம் இல்லைங்களா? இந்த உடல் வந்து நம்மளுக்கு பகவான் அடையறதுக்கான சாதனம். ஆனா இந்த உடலே நம்ம நினைக்கும் போது அதை நம்ம சரியான முறையில பயன்படுத்திக்கலாம். ஏன்னா அனிமல்ஸ் என்ன பண்ணுது, நல்லா சாப்பிடணும், நல்லா தூங்கணும், டிஃபெண்ட், மேட்டிங் இதெல்லாம் தான் அது பண்ணிக்குது இல்லைங்களா? அதையே மனிதனும் பண்ணும்போது மனிதனுக்கும் மிருகத்துக்கும் வித்தியாசம் இல்லை அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஒன் ஸ்பிரிச்சுவல் ஐடென்டிட்டி இஸ் கால்ட் தர்மா. தர்மம், தர்ம அர்த்த காம மோட்சம் இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? ஒரு மனிதனோட தர்மம் என்ன அப்படின்னும் போது நம்மளோட ஸ்பிரிச்சுவல் ஐடென்டிட்டி, நம்மளோட நிலைப்பாடு என்ன, நித்தியமானது என்ன நம்மளோட நிலைப்பாடு போது ஆத்மா, அதுதான் இல்லைங்களா? அதை வந்து நல்லபடியா புரிஞ்சுக்கணும், அதுதான் தர்மம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அல்டிமேட் கோல் ஆஃப் தர்மா இஸ் இனிஷியேட்டட் பை ஸ்ரீ கிருஷ்ணா himself in பகவத்கீதா. சர்வ தர்மான் பரித்யக்ஷ மாமேக்கம் சரணம் ரஜ. அப்போ தர்மானா என்னன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதாவது தர்மம் அப்படின்றது என்னன்னா நம்மள ஸ்பிரிச்சுவலா ஆத்மாவா நம்ம புரிஞ்சுக்கும் போது புரிஞ்சுக்கணும், அதுதான் ரியல் ஐடென்டிட்டி நம்ம பார்த்துட்டோம். மற்றபடி உள்ள இந்த உடல் சம்பந்தப்பட்ட ஐடென்டிட்டி எல்லாம் நித்தியமானது கிடையாதுன்றது நம்ம இந்த பேராகிராஃப்ல தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லைங்களா? அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவான் கிட்ட நம்மள சரணாகதி பண்ணணும். அதாவது என்ன, சர்வதர்மான் பரித்யக்ஷ, நம்ம வந்து எந்த ஒரு விஷயத்துல நம்ம ஈடுபட்டிருந்தாலும் அது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து பகவான்கிட்ட விட்டுட்டு சரணாகதி அடைஞ்சிட்டோம் அப்படின்னாலே பகவான் நம்மள என்ன பண்றாங்க, எல்லா பாபங்கள்ல இருந்து நம்மள பாதுகாக்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம்ல. On this earth we have created so many dharmas. ஹிந்து தர்மா, முஸ்லிம் தர்மா, கிறிஸ்டியன் தர்மா, இந்த மாதிரி நிறைய தர்மங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா? ஆனா இது எல்லாமே என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, all real dharma is attained when we come to conclusion that Sri Krishna is everything. பகவான் தான் சர்வ காரணம் அப்படின்றது புரிஞ்சுக்கிட்டு பக்தி செயல் ஈடுபடும் போது அதுதான் சரியான புரிதல் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அதுதான் பகுனாம் ஜன்மனாம் அந்தே அந்த ஸ்லோகம் இருக்கு இல்லைங்களா? அதுலயும் வந்து குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு. ஆஃப்டர் மெனி பேர்ட்ஸ் அண்ட் டர்ட்ஸ், சரிங்களா, நிறைய பிறப்புக்கு அப்புறம் இந்த புரிதலுக்கு மனிதன் வந்து வருவாங்க, ஒரு ஆத்மா வந்து வரும் அப்படின்னு தான் பார்க்கிறோம். knowing me to be the causes of all causes. அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நம்ம நிறைய விஷயத்துல நம்ம ஈடுபடுத்திருப்போம். இந்து தர்மத்துல இருப்போம், முஸ்லிம் தர்மம், கிறிஸ்டியன், இந்த மாதிரி நம்மள வந்து அப்புறம் கடவுளே இல்லை அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துல நம்ம நிலைப்பாட்டில இருந்திருப்போம் இல்லைங்களா? ஆனா இந்த புரிதல், எப்படி இந்த புரிதல் ஒரு ஆத்மாவுக்கு வந்தேதான் ஆகும். ஏன்னா நம்ம எல்லாருமே பகவானோட திருமேனிலேருந்து வந்திருக்கோம், பகவானோட சம்பந்தப்பட்டவங்கன்னும் போது நிறைய பிறவிகள் எடுத்து நிறைய விஷயங்கள் நம்ம புரிதலுக்கு கொண்டு வந்து கடைசி என்ன பண்ணுவோம், பகவான் தான் சர்வ காரணம் தெரிஞ்சு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், பகவான்கிட்ட சரணாகதி, சரண்டர் அன்டு மீ, சரணாகதி அடைவோம் இல்லைங்களா? அப்படி அடையிறதுதான் இருக்கலே சிறந்தது. அவங்கள்தான் கிரேட் சோல்ஸ் அப்படின்னு நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். எதற்காக அவங்களாம் உன்னதமான ஆத்மாக்கள், உண்மையான தாத்பரியத்தை அவங்க நல்லபடியா புரிஞ்சுக்கிறாங்க இல்லைங்களா? அதனால அவங்கள நம்ம கிரேட் சோல்ஸ் அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்க்கிறோம். அப்ப இந்த ஒரு உணர்வை எல்லாருக்கும், இப்ப கலிகாலத்துல எல்லாமே சூத்ரர்கள் நம்ம பார்த்துட்டோம் இல்லைங்களா? எல்லாருமே அறியாமையில இருக்கும், கலிகாலத்தோட அடையாளத்தை எல்லாம் பார்த்துட்டோம் இல்லைங்களா? அப்ப கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் மூமெண்ட் இஸ் மென்ட் ஃபார் த ப்ராபகேஷன் ஆஃப் திஸ் மெசேஜ். என்ன மெசேஜ்? பகவான் தான் சுப்ரீம்
அவங்க கிட்ட சரணாகதி அடையிறது தான் இருக்கலே சிறந்தது. ஒரு ஆத்மா சரியான நிலைப்பாட்டுல இருக்கிறது இருக்கு இல்லைங்களா, இதை எல்லாருக்கும் புரிய வைக்கணும். வீழ்ச்சி அடைஞ்சு நம்ம எல்லாம் இருக்கோம் இல்லைங்களா, நம்ம எல்லாருக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்கணுன்றதுக்காக தான் இந்த கிருஷ்ணா கான்சியஸ் மூமெண்ட், அதாவது கிருஷ்ண பக்தி உலகம் முழுக்க வந்து பிரபுவத்தை வந்து கொண்டு போய் சேர்த்தாங்க அவங்களோட குருவோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் பேர்ல அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். We are not praising a particular sectarian religion system but a real religion dharma. இப்ப பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு சிலவங்களுக்கு தான் செட் ஆகும், ஒரு சிலவங்களுக்கு சூட் ஆகாது அப்படின்னே கிடையாது. கிருஷ்ண பக்தின்றது ஆத்மாவுக்கு அதாவது ஆத்மா எந்த ஒரு நிலைப்பாட்டுல அவங்க முஸ்லீமா இருக்கட்டும், கிறிஸ்டியனா இருக்கட்டும், இல்லைன்னா வேற ஏதாவது இருக்கட்டும் இல்லைங்களா, அப்படின் போதும் எல்லாருக்குமே இது வந்து பொருந்தும். சத்துவகுணத்துல இருக்கணும், அகர்மா தான் செய்யணும், பக்தி சேவையில் ஈடுபடணும் அப்படின்றது வந்து எல்லாருக்குமே பொருந்தக்கூடிய ஒரு விஷயம் இல்லைங்களா. அப்போ we are not preaching a particular sector. இது ஒரு தனி ஒரு பிரிவுன்றதே கிடையாது. இதுதான் வந்து நிதர்சனமான ஒரு விஷயம் இல்லைங்களா. இது ஒரு பிரிவு. கிருஷ்ணரை கும்பிடுறதுன்றது ஒரு செக்ட், அதே மாதிரி வந்து ஹிந்துஸ் ஒரு செக்ட், முஸ்லிம் அந்த மாதிரி கிடையாது. கிருஷ்ணரை வழிபடுறதுன்றது பகவானை நம்ம சரணாகதி இருந்தா இருக்கலே உயர்ந்த தர்மம் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் சரிங்களா. No one actually known what dharma is and no one can manufacture dharma. Dharma is the order of supreme being. No one can manufacture state of law. They are given by the government. Government தான் நம்மளுக்கு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் கொடுக்குது இல்லைங்களா, நம்மளாம் வந்து அதை வந்து கிரியேட் பண்றது கிடையாது இல்லைங்களா. அதே மாதிரி பகவான் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் தான் இருக்கலே உன்னதம் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம் சரிங்களா. டிஃப்ரெண்ட் தர்மாஸ் ஆர் கிரியேட்டட் டியூ டு இக்னோரன்ஸ். அப்ப இவ்வளவு பிரிவுகள் எதனால இருக்கு அப்படின்னா அந்த அறியாமையினால. ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒரு ஒரு புரிதல் இருக்கும், அவங்கவுங்க அந்தந்த விதத்துல வழிபாடு பண்ணுவாங்க. இப்ப நம்மளுக்கு காட் ரிலேஷன் நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா, அதெல்லாம் என்ன பார்க்கிறோம், பிரம்மன் ரிலேஷன், பரமாத்மா ரிலேஷன், பகவான் ரிலேஷன், அப்படி 3 விதத்துல பார்க்கிறோம். ஒளி மூலியமா வழிபாடு பண்ற அந்த ஒரு நிலைப்பாட்டுல உள்ளவங்களுக்கு அதுதான் பிரதானமா தெரியும். அதே மாதிரி பரமாத்மாவா வழிபாடு பண்றவங்களுக்கு அது பிரதானமா தெரியும். ஆனா எல்லாமே யாருதான் வழிபாடு பண்றாங்க, பகவானே தான் வழிபாடு பண்றாங்க. அதுக்குதான் நம்ம பார்க்கணும் சூரியன், சூரியனோட உருவம், சூரியனோட கதிர் எல்லாமே சூரியனோட சம்பந்தப்பட்டதுதான். ஆனா அந்தந்த நிலைப்பாட்டுல ஒவ்வொருத்தங்க என்ன பண்ணிடுவாங்க, தன்னை பிக்ஸ் பண்ணிக்கிறாங்க இல்லைங்களா. அப்போ இங்க நம்ம என்ன பார்க்கிறோம், அது மாதிரி தர்மா, டிஃப்ரெண்ட் தர்மா ஆர் கிரியேட்டட் டியூ டு இக்னரன்ஸ். ஆனா முழுமையான புரிதல் என்ன, பகவான் ரிலேஷன் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். அதுதான் வந்து முழுமையான புரிதல். அப்படின்போது இவ்வளவு டிஃபரன்ஸ் எல்லாம் எதனால இருக்குன்னா எல்லாமே ஒவ்வொருத்தவங்களோட அந்த இக்னரன்ஸ் அந்த ஒரு விஷயத்தினால பிரிவுகள் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம் சரிங்களா. தர்மா மீன்ஸ் சரண்டரிங் அன்டு தி சுப்ரீம் பீயிங். தர்மம்ன்றது என்னன்னா யாரு இந்த உலகத்தெல்லாம் படைச்சிருக்காங்களோ, யாரு வந்து சர்வகாரண காரணமோ அவங்க கிட்ட சரணாகதி அடையிறதுதான் இருக்கலே சிறந்தது பகவத் தர்மம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்த்தோம், தர்மான்றது என்னது, நம்மள ஆத்மாவா அடையாளம் படுத்திக்கிறது. ஏன்னா நம்ம நிறைய என்ன பண்ணிடுவோம், நான் ஹிந்து, நான் முஸ்லீம், நான் வந்து இந்தியன், நான் வந்து கிறிஸ்டியன், நான் பிராமணன், நான் சத்திரியன், நான் வந்து அக்கௌண்டன்ட், நான் டாக்டர், அப்புறம் வந்து நான் வந்து பெண், நான் ஆண், அந்த மாதிரி நம்ம நிறைய இருக்கு இல்லைங்களா வித்தியாசங்கள். அது எல்லாமே ஜட சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள். ஆனா யார் ஒருத்தங்க ஆத்மான்றது புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அதுதான் தர்மம். அதை விட இன்னொரு தர்மம் இருக்கு, அது என்ன, பகவத் தர்மம். ஆத்மா வந்து பகவானை சரணாகதி அடையிறது, அதுதான் பகவத் தர்மம். அந்த நிலைப்பாட்டை நம்ம கண்டிப்பா எடுத்துக்கணும். அதற்குதான் இந்த 2 ஸ்லோகாவை நம்ம ரெஃபரன்ஸா பார்த்தோம். என்ன பார்த்தோம், ஒண்ணு வந்து பகவத்கீதையில 18.66 சர்வ தர்மான் பரித்யக்ஷ, ஆத்மா தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பகவான்ட்டு நம்ம சரணாகதி அடையிறது. அதுக்கப்புறம் பகவான் தான் சர்வ காரணம் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம பகவான்ட்டு சரணாகதி அடையிறது. இதுதான் பகவத் தர்மம். அதுதான் தர்மா மீன்ஸ் சரண்டரிங் அன்டு தட் சுப்ரீம் பீயிங், தட் இஸ் பகவத் தர்மா அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அண்ட் எவ்ரிவன் ஷுட் பி டாட் ஹவு டு சரண்டர் அன்டு காட். இப்ப கிருஷ்ணா கான்சியஸ் மூமெண்ட்ல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம், நம்ம பகவான்ட்டு எப்படி சரணாகதி அடையிறது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா. தேர் கேனாட் பி 2 gods, 2 கடவுள் இருக்காங்க அப்படின்ற ஒரு தாத்பரியமே கிடையாது. ஏன்னா இந்த உலகம்லாம் உருவாகி இருக்கு, இதை 2 பேர் உருவாக்கி இருப்பாங்களா, சூரியன் ஒருத்தவங்களும் சந்திரன் ஒருத்தவங்களும் உருவாக்கி இருப்பாங்களா அப்படின்னா கிடையாது. காட்ன்றது ஒண்ணுதான் இல்லைங்களா. அப்போ கிருஷ்ணா இஸ் நாட் தட் கைண்ட் ஆஃப் காட், ஹி இஸ் த சுப்ரீம் காட். ஆஸ் கிருஷ்ணா himself states பகவத்கீதா 7.7 என்ன சொல்லியிருக்காங்க, அதாவது the conqueror of hell, there is no truth superior to me. பகவத்கீதையிலே பகவான் சொல்லிட்டாங்க, என்னை விட ஒரு உயர்ந்த உண்மை அப்படின்றது கிடையாது, எல்லாமே என்ன சார்ந்துதான் இருக்கு அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்களா. எவ்ரிதிங் ரெஸ்ட் அப்பான் மீ, த pearls are string on the thread. எப்படி முத்து மாலையில முத்துகள்லாம் கோக்கப்பட்டிருக்கோ அதே மாதிரி எல்லாமே இந்த ஜட உலகம் ஆன்மீகம் எல்லாமே யாரையே சார்ந்திருக்கு, பகவானே சார்ந்திருக்கு. எல்லாமே பகவானோட எனர்ஜி. அதுக்கப்புறம் பகவான் தான் இருக்கலே
உயர்ந்த தாத்பரியம் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப யாருதான் வந்து சுப்ரீம் காட்? கிருஷ்ணர் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதுக்கு யாரும் அப்போஸ் பண்ணவே இல்லை இல்லைங்களா? எல்லாருமே இதை ஏத்துக்கிறாங்க இல்லைங்களா? அதாவது எல்லாருமே ராமானுஜர், மத்வாச்சாரியர், அப்புறம் வந்துட்டு நிம்பகாச்சாரியர், சைத்தன்ய மகாபிரபு, சங்கராச்சாரியர் எல்லாருமே வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க? கிருஷ்ணரை தான் பகவான், சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் அப்படின்றத ஏத்திருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? ஓகே, இதோட நம்ம வந்து இது இன்னைக்கான இது லெசன் வந்து நம்ம வந்து ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். 7.7 ஸ்லோகத்தோட நம்ம திரும்பி வந்து நெக்ஸ்ட் வீக் இதுல நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பத்தருபஸ்ய கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானாம் பாவனேபு வைஷ்ணவேபு நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவத்துக்கு ஜெய். ஸ்ரீல பிரபாத் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. நிறைய நியூஸ் நிறைய கத்துக்கிட்டோம். எனக்கு சரியா இருக்கா என்னன்னு ஒரு டவுட். கரெக்டா இருக்குங்களா இந்த அளவு? இந்த ரொம்ப நல்லா நல்லா புரியுது. கேட்கணும் போல இருக்கு. இங்க என்னோட சத்தம் மெட்ரோட வேலை நடக்குது இந்த மாதிரி, அதனால ரொம்ப சத்தமா இருக்கு. நான்